بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. বহু প্রতীক্ষার পর আলহামদুলিল্লাহ আজ সেই প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। বহুদিন থেকে এই আলোচিত শাইখকে আমরা এখানে আনার বা উপস্থিত করার যে পরিকল্পনা দীর্ঘদিন থেকে করেছিলাম, আল্লাহ আজকে সেটা হয়তো সফল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। শাইখের আলোচনার পূর্বে আমাদের যিনি জালিয়াত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা রাখবেন এবং সেই আলোচনাটি অনুবাদও করবেন সেই আলোচিত শাইখ, যার জন্য আপনারা বহুক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। এখন আপনাদের সামনে শাইখ বক্তব্য রাখছেন। ফালিয়াতাফাদ্দাল মাশকুরা শাইখ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহ ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، يسرنا في مكتبكم، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح، أن يستضيفوا أو أن نستضيف نحن وأنتم الشيخ الداعية مطيع الرحمن، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن ينفع بالشيخ وأن يشكر سعيه وأن يكتب أجره وأن ينفع به، فنشكره على أن أتى لنا في هذه المحافظة ليلتقي بإخوانه، فنشكره على أن بذل الغالي والنفيس على أن يلتقي بكم، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع به ويجعلنا وإياه مباركين أينما كنا. أما كلمتنا فما يخفاكم أن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة وأن فضلها على سائر الأمم، فجعل هذه الأمة خيرا من اليهود وخيرا من النصارى وخير على سائر الأمم، فلله الحمد من قبل ومن بعد، فنشكره جل وعلا على ذلك. وجعل الله جل وعلا وخص هذه الأمة بأنها أمة القرآن وأنها أمة العلم، فما أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد إلا بالعلم، ولم يأمره بغير ذلك، ولذلك قال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. ولذلك الله جل وعلا اختص هذه الأمة، وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فسبحانه وتعالى أن جعل للعلماء أهل العلم أنهم لهم مكانة عنده سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك عند خلقه جل في علاه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال الأصوليون يقولون في هذا الحديث له منطق أي منطوق وله مفهوم. أما منطوقه فإرادة الخير لمن يتعلم العلم الشرعي، ومفهومه إرادة الشر لمن لم يتعلم العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك الله جل وعلا فضل العلماء على سائر العباد. فكما ذكر بعض أهل العلم يقولون: حاجة العبد إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب يحتاجها العبد والإنسان في لحظة وينتهي منها، وأما حاجته إلى العلم إنما هي بعدد أنفاسه. ولهذا الله جل وعلا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم ليعلم الناس. ولذلك جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم العلم إنما يختص الله جل وعلا به عباده، فيختص أحدا عن أحد. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله على بصيرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفي الله من خلقه. ما السبب؟ إنما هو في تعلم العلم والدعوة إليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. تبليغ العلم لا يأتي إلا بعد التعلم. الله إخواني أن نستعين بالله جل وعلا على أن نتعلم العلم. ولذلك الله جل وعلا قال في سورة عظيمة يقول عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة كانت حجة عليهم، ألا وهي سورة العصر. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وعملا، ويجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يصلح لنا فساد قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يخلص الدين لله جل وعلا ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبع غيره، إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, ব্রাদারান ইসলাম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সমস্ত প্রশংসা, সালাত এবং সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর। আমার আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে
সেটা তো আছেই, তারপরে আরেকটি দায়িত্ব আমাকে আমাদের শেখ ইসমাইল ভাই চাপিয়ে দিয়েছেন, তা হচ্ছে যে শেখের যা ভাষণ হইল আরবিতে তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পেশ করা। যদিও এটা আমাদের শেখ ইসমাইল সাহেবের পক্ষ থেকে হলে ভালো ছিল, যাতে একটু রং বদল হইতো, ভালো লাগত। তবে যদি কারো পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেটা পালন করাও নেকির কাজ, আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন। তো আমাদের সম্মানিত শেখ, যার সম্পর্কে হয়তো জানেন যে তিনি যে রেমাহ, আমাদের শেখ উচ্চারণ করলেন রেমাহ, সহিহ নুতক রেমাহ, কুনতু ফাক্কির রেমাহ, একদম রেমাহ। এই রেমাহ এই এলাকায় বা এই শহরে যে ইসলামিক সেন্টার আছে, সেই ইসলামিক সেন্টারে তিনি প্রবাসী দাওয়াত বিভাগের প্রধান। তার বক্তব্য আপনাদের জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর সালাত এবং সালাম পেশ করার পরে যা পেশ করেছেন তা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই উম্মত আসার পূর্বে বনি ইসরায়েলদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কাছ থেকে তাদের পাপের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব কেড়ে নিয়ে আল্লাহ পাক এই শ্রেষ্ঠত্ব ফজিলত দিয়েছেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতকে। আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন খাইরা উম্মাহ বললে। তাহলে ইহুদিদের থেকে, খ্রিস্টান থেকে যারা তাদের তৌহিদের ওপর ছিল, যারা শিরকে চলে গেছে তারা তো গেছেই, যারা গুমরাহিতে গেছে তারা তো গেছে, কিন্তু যারা তাদের একত্র তৌহিদের ওপর ছিল তাদের চাইতেও বেশি শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ দিয়েছেন এই উম্মতকে। এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব কেন দিলেন? তাদের রূপ চেহারা দেখে নয়, মানে আমাদের যে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, ফজিলত দিয়েছেন, রূপ চেহারা দেখে নয়, জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়, বর্ণের ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কিছু আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, সেসব দায়িত্ব পালন যদি আমরা করি তাহলে। তার প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান হাসিল করা। এই জন্য শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে আদেশ করেছেন, ওয়াকুর রব্বি জিদনি ইলমা, হে নবী তুমিও বলো রব্বে, হে প্রতিপালক, জিদনি ইলমা, আমাকে অধিক জ্ঞান দান করো। শুধু জ্ঞান দান করো বলা হয়নি, দোয়া শেখানো হয়েছে জিদনি ইলমা, আল্লাহ আমাকে বেশি বেশি জ্ঞান দান করো, আল্লাহ পাকের দ্বীনের জ্ঞান, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান। তারপরে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে এটাও বলেছেন যে যেসব মানুষের কাছে ইলম থাকে তারাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা, সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে ওই সব লোকেরা যাদের কাছে জ্ঞান রয়েছে। ওলামা মানে পাগড়িধারী নয়, আমাদের দেশে যেমন মনে করে ওলামা মানে যে মাদ্রাসা পাশ করেছে, সে পাবলিক কওমি মাদ্রাসা হোক অথবা আলিয়া মাদ্রাসা হোক, এর নাম ওলামা না। ওলামা মানে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে যাদের কাছে জ্ঞান আছে তারাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে, কারণ তারা আল্লাহ পাকের রাস্তা সম্পর্কে জানে, সুতরাং এই রাস্তা সম্পর্কে তারা সজাগ। এই রাস্তায় যে শয়তান বসে আছে, শয়তান থেকে সাবধান। এই রাস্তায় যে রাস্তার শেষ দিকে জাহান্নাম আছে, এই জাহান্নামের রাস্তা থেকে সাবধান, যেন সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে ওলামারা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো যারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করে তাদের প্রশংসায় বলেছেন, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন, আল্লাহর সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, আল্লাহ পাক যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন, তাকে আল্লাহ দ্বীন সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে, কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জ্ঞান অর্জন করা সম্পর্কে কত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাহলে জ্ঞান অর্জন করা, ইলম হাসিল করা আল্লাহ সম্পর্কে, তার দ্বীন সম্পর্কে, তার রাসূল সম্পর্কে, এটা হচ্ছে প্রথম ফরজ এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের জন্য। তারপরে সেই জ্ঞানের প্রতি আমল করা। আপনার কাছে ইলম আছে, ইলমের প্রতি আমল যদি না হয় তাহলে সেটা আপনার জন্য বিপদ। আমলের সাথে সাথে নিজেকেই শুধু তাতে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, আমার পক্ষ থেকে একটা আয়াতও যদি জানা থাকে, একটা আয়াতের অর্থও যদি জানা থাকে, একটা শরীয়তের কোনো হুকুম বিধান যদি জানা থাকে, তা মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তাই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যারা এই কোরআনের জ্ঞান, যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দ্বীনের জ্ঞান বহন করে, অর্থাৎ যাদের কাছে ইলম আছে শরীয়ত সম্পর্কে,
তাদেরকে সবচাইতে বেশি শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই জ্ঞানের সাথে যারাই জড়িত, হয় শিক্ষা দেই অথবা শিক্ষা নেই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা। তোমাদের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ভালো মানুষ ওই লোকেরা যারা কোরআন শিখে। কোরআন শিখে মানে কোরআনের তেলাওয়াত শুধু শিখে নয়, কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, তার অর্থ বুঝি, আল্লাহ পাক কি সম্বোধন করেছেন তা জেনে, যারা কোরআনের জ্ঞান হাসিল করে নিজে, মানতে আল্লামাল কোরআন ও আল্লামাহু, এবং যারা শিখায়। তাহলে হয় কোরআনের আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষক হইতে হবে, আর না হলে আল্লাহর দ্বীনের ছাত্র হইতে হবে। তাহলে আপনি সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠ উম্মত হইতে পারবেন। আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে আরো ইরশাদ করেছেন, এই আল্লাহ পাকের দ্বীনের জ্ঞান যে মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, এটা হচ্ছে বড় দায়িত্ব আমাদের। এই জন্য আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর যারা এই দিন পৌঁছায় মানুষের কাছে, তারা সবচাইতে ভালো কথা বলে, দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে একটি আয়াতে ইরশাদ করেছেন, আমান আহসানু কওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ ওয়া আমিলা সালিহা ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। ওর চাইতে ভালো কথা আর কার কথা হইতে পারে? তার মানে দুনিয়াতে এই ধরনের লোকের কথার চাইতে ভালো কথা আর কারো হইতে পারে না। কারা তারা? মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ, যারা আল্লাহ দিকে, আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকে মানুষকে, দ্বীনের দাওয়াত দেয়, দাওয়াত সেন্টারের সাথে জড়িত, দাওয়াতি কাজ করে, দাওয়াত শিখে অথবা দাওয়াতের প্রচার প্রসার করে, ও আমেলা সালেহা, নিজেও আমল করে, আর ইসলামের ঘোষণা করে, ওয়াকালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। এরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। এই আয়াত সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাসান বসরি তিনি বলেছেন যে হাযা হাবিবুল্লাহ, এই ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজের সাথে জড়িত, দ্বীনের দিকে ডাকে মানুষকে, এ হচ্ছে আল্লাহ পাকের হাবিব। হাযা ওয়ালিউল্লাহ, এ হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ওলি। আমাদের সমাজে ওলি মানে যত ভণ্ডামি করবে, যত শিরক বিদআত করবে, যত তাবিজ তোমার করবে, আর যত মুরিদ বাড়াবে, তারা ওলি না। ওলি তারা নাই। হাযা ওলিউল্লাহ, যারা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে, সঠিক দ্বীনের প্রচার করে, তারা হচ্ছে আল্লাহর ওলি। হাযা সফিউল্লাহ, এ হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মনোনীত বান্দা, বাছাই করা বান্দা। এ হচ্ছে তাবেঈর বক্তব্য। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, সেই দ্বীন আমাদেরকে মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই মর্মে একটা ছোট্ট সূরায় আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, 4টি কথার, সূরাতুল আসর। এই সূরা আসর সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বক্তব্য শুনেন। তিনি বলছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি এত বড় কোরআন না নাজিল করি, 2টি লাইনের সূরা, 2টি লাইনের সূরা না, 2টি লাইনে যে 4টি আয়াত রয়েছে, ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর। আল্লাহ পাক যদি এই সূরা শুধু নাজিল করতেন আর কিছুই নাজিল করতেন না, তবুও মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের সামনে জবাবদাহি করতে বাধ্য হইতে হইত। কারণ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে, পুরো কোরআনে কারিমে যা কিছু বলেছেন বিস্তারিত, তা এই ছোট্ট সূরায় মওজুদ আছে। যে আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে কেন সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতি ক্ষতিগ্রস্ত, তবে কে ক্ষতিগ্রস্ত না, লাভবান কে? যার মধ্যে ঈমান আছে, জ্ঞানের সাথে তার ইলমের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাস করা, বিশ্বাস কি করবেন তাহলে জানতে হবে। ঈমান মানে জ্ঞানের সাথে। আপনাকে যদি বলা হয় যে ভাই বিশ্বাস করেন, কি বিশ্বাস করব? বলবেন তো কি বিশ্বাস করব? বললেন বিশ্বাস করেন, রে মাহাতে বলদিয়া ক্যাম্পে একটা বক্তব্য আছে, তাহলে জানলেন, একটা জ্ঞান অর্জন করলেন যে হ্যাঁ অমুক জায়গায় একটা বক্তব্য আছে, এটা নলেজ জানলেন, আর সেটা বিশ্বাস করো যে হ্যাঁ আছে। তাহলে আল্লাহ যে ঈমানের কথা বলেছেন, কি বিশ্বাস করবেন? আল্লাহর দেওয়া ইলম, কোরআন এবং হাদিসের ইলম, ইল্লাল্লাযিনা আমানু। তারপরে ওয়া আমিলুস সালিহাত, 2 নম্বর কাজ হচ্ছে ভালো আমল করা। যা শিখলেন, যা বিশ্বাস করলেন, তা কাজে পরিণত করা, আমল করা। তাহলে আমল করতে হবে, সংশোধন করতে হবে জীবনে। 3য় কাজ হচ্ছে নিজেকে শুধু সীমিত রাখবেন না আমলে, বরং নিজে আমল করবেন, নিজের ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, পরিবার, পরিজন, আত্মীয় স্বজন, গ্রামবাসী, দেশবাসী যেখানে আছেন সেখানে ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক, সত্যের দাওয়াত প্রচার করবেন। আপনি সত্য কথাকে লুকিয়ে রাখবেন না, যে যেদিক থেকে বৃষ্টি সেদিকে ছাতা ধরবো। সুতরাং সৌদি আরবে তো তাওহীদের কথা শিখলাম, ভালো কথা বললাম, দেশে না, দেশে প্রচার করতে হবে। ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক, হক কথা, সত্য কথা জেনেছেন,
শিরকে শির জেনেছেন, বিদাতকে বিদাত জেনেছেন, প্রচার করতে হবে। ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক 3 নম্বর কাজ। তাহলে অন্যকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে যাদের কাছে সঠিক ইসলাম পৌঁছেনি। আর এই মর্মে গিয়ে আপনাকে সহ্য করতে হবে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বালা মুসিবত আসতে পারে, বিপদ আপদ আসতে পারে, রিস্ক নিতে হইতে পারে, ঝুঁকি আসতে পারে, হ্যাঁ, মার খেতে হইতে পারে, দাঁত শহীদ হইতে পারে, মাথা আহত হইতে পারে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই সুন্নতগুলিকে স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন কবুল করেন এই শেখের কথা। শেখ তার আগে শুরুতে শুকরিয়া আদায় করেছেন আপনাদের এবং আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিরও, যে আমাদের ইসলামিক সেন্টার রেমার জন্য সুখবর, যেখানে একটা প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য রাখা হয়েছে, যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা সকলে উপকৃত হব। আর এখানে দিনের কথা আলোচনা মানে শুধু আপনারাই উপকৃত হবেন তা না, প্রথম আমি উপকৃত হব। কারণ যেই ব্যক্তি বলে সে যদি আমল না করে তাহলে তার জন্য বড় বিপদ। আল্লাহ পাক রব্বুল যেন আমাকে প্রথম আমল করার তৌফিক দান করেন, সংশোধন করার তৌফিক দান করেন। তারপরে যেসব ভাইরা বলেন, দিনের কাজ করেন, দিনের কথা বলেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে নিজের সংশোধনের যেন তৌফিক দান করেন। তাহলে তাদের কথাই বরকত হবে। আল্লাহ পাক আমাদের কথাতে কাজে যেন বরকত দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের দুনিয়াতে যেন সুখী করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদের এই নেক আমল যেন কবুল করেন, আর সকলকে জান্নাতুল ফিরদৌসে এইরকমই বসার যেন সুযোগ দান করেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াবিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দ। এখন আপনাদের সামনে সেই অপেক্ষামান মুহূর্ত এবং সেই অপেক্ষামান যার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছি, সেই শায়েখ এখন তিনি তার বক্তব্য পেশ করবেন। আমরা অনেকে দেখেছি তার বক্তব্যের বিষয় কি। তার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলী। আমরা সকলেই মুসলমান। আমাদের ছোট বাচ্চা যখন কথা বলতে শিখে, তাকেও যদি জিজ্ঞেস করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে বলে দেয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো তো বাবা, সে বলে দেয়। তো কিন্তু সব থেকে সমস্যা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমরা ছোট থেকে বলি, ছোট থেকে বলছি, কবর পর্যন্ত বলছি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলছি, কিন্তু তার কি ভাবার্থ, তার যে কি শর্তাবলী, তার যে আসল উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে আমরা সকলেই অনেকেই অবগত নই। আজকে সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভাবার্থ, তার যে তার উদ্দেশ্যাবলী এবং তার আসল এবং মূল যে বৈশিষ্ট্য, সেগুলো কি আমরা শেখের কাছ থেকে জানবো। এখন আপনাদের কাছে শেখ সেই সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। আর আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান, তারা ভাই শামসুদ্দিন আছে, উনি আপনাদেরকে কাগজ দেবেন, আপনাদের প্রশ্নগুলো লিখবেন এবং প্রশ্নগুলো ওনার হাতেই জমা দেবেন। ওনার বক্তব্য শেষে ইনশাল্লাহ এক এক করে প্রশ্ন, সেগুলোকে উত্তর দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। এখন আপনাদের সামনে সেই বহু অপেক্ষিত শেখ তার বক্তব্য পেশ করছেন। তার সেই মূল্যবান বক্তব্য থেকে আমরা যেন সকলে উপকৃত হতে পারি, এই তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করেন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমান কাসীরা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাহ ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসসা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআ ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকীবা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা ইউসলিহ লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়া মান ইউতি'ইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ ফাযা ফাওজান আযীমা। আম্মা বা'দ, ফাইন্না খায়রাল হাদীসি কিতাবুল্লাহ ওয়া খায়রাল হাদী হাদী মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের হিদায়াত দান করেছেন, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের লাখ লাখ শুকরিয়া, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অশেষ প্রশংসা যে আল্লাহ অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে আমাদেরকে বাছাই করে জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের খাস রহমত। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবী শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি, যাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা তাইয়্যিবা নিয়ে শেষ রাসূল করে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য এবং সমস্ত জিন্নাতের জন্য প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা কাফাতান লিন্নাস, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি সমস্ত মানুষের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনদের জন্য এসেছিলেন এবং জিনেরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে আমাদের এক শ্রেণীর মুসলিমদের মতো বাড়িতে বসে থাকেনি, নিজের দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে বসে থাকেনি। ওয়াল্লাহু ইলা কওমিহি মুনজিরিন, আল্লাহ কোরআনে কারিমে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সাথে সাথে তায়েফের প্রান্তে ইসলাম গ্রহণ করার পরে দ্রুত তারা ছুটে গেছে নিজের জাতির কাছে, তাদেরকে সতর্ক সাবধান করার জন্য, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য, তাদেরকে শিরক থেকে, কুফরি থেকে, পাপ থেকে, অন্যায় থেকে তওবার আহ্বান করার জন্য। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমাদের উম্মত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এটা আল্লাহ পাকের বড় খাস রহমত। আল্লাহ পাক যে এইভাবে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত। দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের মৌলিক বিষয় হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যেই কালেমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা ইব্রাহিমে কালেমা তাইয়্যিবা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলাম তারা কাইফা দারাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইয়্যিবাহ, কালেমা তাইয়্যিবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন। এই কালেমা তাইয়্যিবাই হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয়বস্তু এবং কালেমা তাইয়্যিবা মানুষের জীবনের মূল বিষয়বস্তু। এই কালেমা তাইয়্যিবা, যেই কালেমা হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু, তাতে যে বিষয়বস্তু আপনাদের জানানো হয়েছে তা হচ্ছে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে কালেমা তাইয়্যিবা, এর শর্তসমূহ বা শর্তাবলী। এর সাথে আমি একটি কথা লাগাবো, যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন আমাদের শেখ ইসমাইল সাহেব, সেটা হচ্ছে তার অর্থ। তো কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যেই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জন্মসূত্রে আপনি পেয়েছেন, আমি পেয়েছি, তার অর্থ এবং শর্ত, এই দুটি বিষয় আপনাদের সামনে পেশ করব। আমি আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করব, কারণ এটি হচ্ছে আমাদের দিনের মূল, তাই না? নামাজের আগে, রোজার আগে, সালাত সিয়াম, যাকাতের আগে, হজের আগে, উমরার আগে, পর্দার আগে, হালাল হারামের আগে, জায়েজ না জায়েজের আগে, তাই না? সবকিছুর আগে, ওযুর আগে, গোসলের আগে, সবকিছুর আগে আমাদের যে বিষয়টি জানতে হবে এবং যে বিষয়ের প্রতি ঈমান নিয়ে আসতে হবে, যে বিষয়ের সাক্ষী দিতে হবে, সেটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর অর্থ কি? এই অর্থটা আপনাদের কাছ থেকে জানবো, আর শর্ত আমার কাছ থেকে জানবেন আপনারা। বলেন, কে বলবেন? হাত তোলেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ এই ভাইকে বলি। হ্যাঁ, অসুবিধা নেই, দাঁড়ান, বসেন, বলেন। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই। মাশা আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষরা কি অর্থ বলে? আল্লাহ ছাড়া কেউ, একদল বলে আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই। আর এক দল বলে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আইনদাতা নেই, বিধানদাতা নেই, হ্যাঁ, সার্বভৌমত্বের অধিকারী নেই। এটা একটা অর্থ এক দলের। আর এক দল বলে কিছুতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় হ্যাঁ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।
শুনেছেন এগুলি অর্থ? এইভাবেই বলা হয় কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবগুলি বাতিল কথা। চারটা হলে একটা ভাই বললেন যেটা ঠিক, আর আমি তিনটা বললাম। এগুলি আমাদের বাজারে ছড়িয়ে আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সম্পর্কে, তাই না? আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই এ কথা যদি বলেন, কথাটা বাস্তবে মিথ্যা হয়ে যাবে। মাবুদ মানে যার ইবাদত করা হয়, ইসিম মাফুলের শেখা না, আবাদা আবুদু থেকে মাবুদ মানে যার ইবাদত করা হয়, যার উপাসনা করা হয়, তাই না? তো আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা দুনিয়াতে হয় না, এটা অবাস্তব না? বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া বহু দেব দেবীর উপাসনা হচ্ছে, ইবাদত হচ্ছে, তাই না? বাস্তবে অসংখ্য পীর, জিন্দা পীর, মুর্দা পীরকে সেজদা হচ্ছে, তাদের কাছে দোয়া করা হচ্ছে, তাদের জন্য খাসি জবাই করা হচ্ছে, মোরগ জবাই করা হচ্ছে, উট জবাই করা হচ্ছে, তাদের জন্য ডেক চড়ছে। আজমির আর বাগদাদ আর শাহজালাল আর অমক আর তমক সবগুলি হয়ে গেছে। এগুলি হচ্ছে ধর্মীয় স্থান, তীর্থস্থান, তাই না? তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই যদি বলেন, এটা কলেমার অর্থ হয় আল্লাহর কথা সত্য না আপনার কথা সত্য। আল্লাহর কথা নিশ্চয় সত্য, তাহলে আপনার এই অর্থ বাতিল। আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, তো মাবুদ তো আছে, হিন্দুদের মাবুদ দেবদেবী। হিন্দুদের মাবুদ যদি দুর্গা হয়, তো কবর পূজারীদের মাবুদ হচ্ছে দরগা। তাহলে কোথায় আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই? মাবুদ তো আছে তাদের কাছে, আমার কাছে নেই, আপনার কাছে নেই, তৌহিদ বিশ্বাসীর কাছে নেই, কিন্তু মাজার আওলাদের কাছে আছে। সেজদা দুয়া ওই ওলিয়া উলিয়াদের জন্য, নজর নিয়াজ, মান্নত, খাসি, মোরগ জবাই করা, কুরবানির দিনের কুরবানিটা আল্লাহর জন্য, আর বাকি ওরসের জবাইগুলি গায়রুল্লাহর জন্য, তা আছে তো। তাহলে আপনার অর্থ ভুল, আল্লাহর কথা সত্য। আর যদি কেউ বলে যে আইনদাতা, বিধানদাতা, সার্বভৌমত্বের মালিক, সবকিছুর মালিক আল্লাহ, এটা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ, সেই ব্যক্তি আল্লাহর যে তৌহিদ রুবুবিয়ত, প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব, সেই অর্থ দিয়ে অর্থ করলো। অথচ এলাহ মানে রুবুবিয়ত নয়, প্রভুত্ব নয়। এলাহ মানে হচ্ছে মাহবুদ। আলাহা ইয়া আল্লাহ, ইলাহুন মানে হচ্ছে মালুহুন এই মাবুদুন। লা ইলাহা মানে কোন মাবুদ নেই। লা নাফি জিন্স, যারা মাদ্রাসায় পড়েছেন গ্রামার শোনেন, তার ইসিম লাগে এবং খবর লাগে। এখানে ইসিমটা স্পষ্ট আছে লা ইলাহা, ইসিমকে জবর দিয়েছে ইলাহ। আর খবর কথা, এখানে খবর উজ্জ আছে, যেটা হচ্ছে বেহাক্কিন বা হাক্কুন। আর তার দলিল কোরআনে কারীমের দুইটি আয়াত রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যালিকা বিআন্নাল্লাহা হুয়াল হক, মনে রাখো যে আল্লাহ পাক হচ্ছেন হক, সত্য। ওয়া আন্না মা ইয়াদুনা মিন দুনিহি হুয়াল বাতিল, সূরা হজে রয়েছে, আর আরেকটি সূরা লুকমানে রয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন বারহাক মাবুদ, সত্য মাবুদ, আর বাকিগুলি হচ্ছে বাতিল, মিথ্যা। তাহলে বোঝা গেল যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ না। মাবুদ আছে, উপাস্য আছে, কিন্তু বাতিল। দুর্গা বাতিল মাবুদ, দরগা বাতিল মাবুদ। দুই শ্রেণীর মাবুদ দুনিয়াতে আছে, দুর্গার নামে আর দরগার নামে, হয় খাড়া করে আর না হয় শুইয়ে। এই দুই রকম আল্লাহ ছাড়া পূজা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের, দুটোই বাতিল। আর হক হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত। যারা প্রভুত্ব দিয়ে অনুবাদ করলো যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আইনদাতা, বিধানদাতা নেই, তাহলে তাদের মাথা ব্যথা নয় যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করা হচ্ছে, সন্তান চাওয়া হচ্ছে, রোগের আরোগ্য তলব করা হচ্ছে, জন্য তাদের এইসব শিরক নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। ওদের মাথা ব্যথা যে ক্ষমতা দখল করতে হবে, তার মাধ্যমে সব ঠিকঠাক করে নেব, ক্ষমতা পেলে সব ঠিক করে নেব। মিথ্যা কথা। কারণ লা ইলাহা অর্থই ভুল করেছে, এজন্য বাকি সবগুলিতে ভুল হচ্ছে। কালেমার অর্থ যদি আল্লাহর রুবুবিয়ত হইতো, তাহলে সেই যুগের মুশরিকরা, যে যুগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমা নিয়ে এসেছিলেন, তারা বিরোধিতা করতো না, কারণ তারা মানত। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে বলেছেন যে মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার, তারা আল্লাহকে রব মানত, আল্লাহকে খালেক, সৃষ্টিকর্তা মানত, আল্লাহকে আসমান জমিনের মালিক মানত, সব মানত। ওয়ালা ইন সাআলতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ লা ইয়াকুলুন্না আল্লাহ। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছে, অবশ্যই তারা জবাবে বলবে যে আল্লাহ। তাহলে আল্লাহকে তারা রব, প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এসব মানত। কিন্তু শিরক কোথায় করত?
সেজদাই, দুয়াই, নজর নিয়াজ পেশ করায়, মান্নত পেশ করায়, এগুলি দেবদেবীর জন্য করত। তাহলে যেই বাতিল শিরক মুশরিক সমাজে ছিল আবু জাহাল আবু লাহাবের মধ্যেই, উতবা সাইবা রাবিয়ার মধ্যে, আর যুগে যুগে যেসব শিরক ছিল সেসব শিরককে উৎখাত করার জন্য আম্বিয়া রসুলগণ এসেছেন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিয়ে। সংক্ষেপে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সম্পর্কে বলি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত সম্পর্কে বলি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত, এই বিষয়টি একটু সূক্ষ্ম বিষয়। এই বিষয়টি হচ্ছে একটু ইলমি মানে সায়েন্টিফিক বিষয়। যারা সুরসার শোনা পছন্দ করেন, যারা শুধু গলা শোনা পছন্দ করেন, যারা মোটা খান মোটা বুঝেন, তাদেরকে লাগবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা পড়ি, এটা বিশ্বাস করি, এর আবার শর্ত কিসের? এ আবার কোন কথা হইল? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শর্ত এই প্রথম জীবনে শুনছি, কথা সত্যি না? আমাদের সমাজের লোক তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান না রেখে মন্ত্রের মতো পড়ায় আর জিকির করায় বিশ্বাসী হওয়ায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাবারুক হাসিল করা আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মন্ত্র পড়া জিকির করা আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ বুঝি আর না বুঝি এই কলেমাকে ভালোবাসি, এটা আছে। ভালোবাসে, কিন্তু শুধু ভালোবাসা যথেষ্ট নয়, কলেমাকে শুধু ভালোবাসি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে শর্ত আছে এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ব্রেনই যাবে না যে শর্ত আছে। অথচ এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে রেখে যদি অন্য কোনো ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে শর্তের কথা বলি, তাহলে অনেকে বলতে পারবেন, কারণ সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আছে, শেখানো আছে। উযু ভঙ্গ হয়, একটা সাধারণ মূর্খ মুসলমান বলতে পারবে যে কিসে কিসে উযু ভঙ্গ হয়, দু চারটা তো বলতে পারবে, সবগুলি না বললে বলবে না। নামাজ কিসে ভঙ্গ হয়, দু চারটা তো বলতে পারবে। রোজা কিসে ভঙ্গ হয়, দু চারটা তো বলতে পারবে, তাই না? ইসলাম কিসে ভঙ্গ হয়, ঈমান কিসে নষ্ট হয়, কিছুই বলতে পারবে না। অধিকাংশ আমাদের সমাজের মুসলিমদের অবস্থা এইরকমই। যদি জিজ্ঞাসা করি আপনাদের এখানে যে নামাজের কি শর্ত ভাই, অনেকে দু চারটা তো বলে দিবেন। নামাজের কিছু শর্ত আছে, দু চারটা তো বলে দেবেন। উযুর শর্ত আছে বলে দিবেন, রোজার শর্ত আছে বলে দিবেন, হজের শর্ত আছে অনেকে বলে দিবেন, কিন্তু কালেমার শর্ত বুঝে আসে না। কলেমা আবার এর শর্ত, এটা কেমন কথা হইল? আপনাদেরকে হালুয়া করে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো বুঝিয়ে দেব। হালুয়া খাওয়ার জন্য দাঁত লাগে না, লাগে? হালুয়া খেতে দাঁত লাগে না। ওই রকমই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত যদিও সূক্ষ্ম লাগছে, জটিল লাগছে, একটু ইলমি সায়েন্টিফিক, কিন্তু হালুয়া যখন হয়ে যাবে তখন আর ওই এলেমের বেশি দাঁত না থাকলেও বুঝে আসবে যে না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শর্ত আছে। সে শর্তগুলি যদি আমরা কায়েম না করি, সে শর্তগুলি যদি পুরা না করি, তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মন্ত্রের মতো পড়ে কোনো কাজে আসবে না, কোনো কাজে আসবে না। এই জন্য এই বিষয়টি এখানে রাখা, কারণ আমাদের সমাজে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত পূরণ করার অভাব রয়েছে। পড়ার অভাব নেই, জিকিরের অভাব নেই, খুব পড়া হচ্ছে, বিদাতি তরিকায় পড়া হচ্ছে, সম্মিলিত জিকিরের বিদাত করা হচ্ছে, সুর করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরের বিদাত করা হচ্ছে, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত সম্পর্কে জীবনেও কোথাও কোনো ওয়াজ মাহফিলে আলোচনা হয় না। নামাজের শর্তের কথা ফিকার কিতাবে মাদ্রাসায় পড়ানো হচ্ছে, রোজার শর্তের কথা ফিকার কিতাবে মাদ্রাসায় পড়ানো হচ্ছে, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শর্তের কথা কোথাও খুঁজে পাবেন না, মাদ্রাসায় তো পড়েও খোঁজ খবর নাই। নামাজের শর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শর্ত সম্পর্কে একটা ধারণা আসবে। আচ্ছা বলুন তো, নামাজের জন্য কিছু শর্ত আছে না নেই? আমি আরেকটু খুলে বলি। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত আছে। নামাজটা আপনার যে শুদ্ধ হবে, ঠিক হবে, এর জন্য শর্ত আছে। নামাজ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত আছে, আর নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত আছে। তাহলে ব্রেনটা আর একটু খুলবে আপনাদের, বুঝলেন আমার কথা? তিনটি কথা বললাম, কিন্তু নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। দেখি আপনাদের ব্রেন থেকে বলেন তো যে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি শর্ত আছে? নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করে পড়তে হবে। ওগুলো রাখেন, এর চাইতে বড় বড় গুলো বলেন, এর চাইতে বড়। প্রথম থেকে শুরু করেন। প্রথম একজন লোক নামাজ পড়তে আসছে, তাকে প্রথম শর্ত যেটা রাখা হবে সেটা কি? মুসলিম হওয়া, ইসলাম সেই বলছেন, এটা হলো ইলম। একজন লোক নামাজ পড়তে আসছে, হিন্দু, খ্রিস্টান,
ইহুদি বলছে তোমাদের নামাজটা খুব ভালো লাগছে, এর মাধ্যমে এক্সারসাইজও হয়ে যাচ্ছে, আর একসাথে কাতারে কাতারে দাঁড়াচ্ছ, খুব মজা লাগছে আমাকে, তোমাদের সাথে নামাজ পড়বো। কি বলবেন তাকে? ওয়েলকাম, আসো নামাজ পড়ো। বলে তোমাকে প্রথম মুসলিম হইতে হবে, প্রথম শর্ত। ইসলাম যদি না থাকে, বলে আমি তোমাদের ইসলাম মানি না, কিন্তু নামাজটা ভালো লাগছে, কারণ নামাজের মাধ্যমে আমার ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে, যদি কেউ বলে, তো কি বলবেন? তোমার নামাজ শুদ্ধ হবে না, হবেই না। বুঝতে পারলেন? এটা বুঝতে পারলেন যে নামাজের একটা শর্ত হচ্ছে মুসলিম হওয়া বা ইসলাম। দ্বিতীয় আর একটা শর্ত, নামাজ, আচ্ছা শর্তগুলি নামাজের বাইরে হয়, আর রুকুন যেগুলি ফরজ ওয়াজিবাত সেগুলি নামাজের ভিতরে হয়। এই যে পার্থক্য, ফরজ রুকুনের মাঝে, রুকুন ওয়াজিবাত ফরজ এগুলির মাঝে, আর শর্তের মাঝে পার্থক্য। শর্তগুলি নামাজের পূর্বেই পুরা করতে হবে, নামাজের আগেই, নামাজ শুরু করার আগেই। আর রুকুনগুলি তার ভিতরে আছে, ফরজগুলি তার ভিতরে আছে, ওয়াজিবাত তার ভিতরে আছে। তো নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য আর একটা শর্ত, দেখি আর কোন ভাই বলুক, এখানকার ভাইরা। হ্যাঁ জি, জ্ঞান সম্পন্ন হইতে হবে। তাহলে পাগল হইলে হবে না, পাগল হইলে পাগলের নিয়তি নেই। সুতরাং নিয়ত ছাড়া, মানে নিয়ত মানে অন্তরের নিয়ত, এই মুখে আবার নয় তো পড়া নয়। তাহলে এটা একটা। আর একটা বলতে চাইছি, নামাজ যখন শুরু করতে যাচ্ছেন তখন শুরু করার আগে পূর্ব মুহূর্তে একটা শর্ত লাগবে, না হয় নামাজ শুদ্ধ হবে না। পবিত্রতা, শরীর পবিত্র বা উজু হইতে হবে, গোসল ফরজ থাকলে গোসল হয়ে পাক হইতে হবে, পবিত্রতা। তাহলে দুই পবিত্রতাকে সামিল, নামাজের জায়গায় পাক হইতে হবে, শরীরের কাপড়গুলি পাক হইতে হবে, শরীরটাও নাপাকি থেকে পাক হইতে হবে, তাই না? পবিত্রতা, এতগুলি পবিত্রতা। পবিত্রতা যদি না থাকে, উজু নেই আর নামাজ পড়েন, নামাজ কি হবে? কবুল হবে না, না শুদ্ধ হবে না? শুদ্ধই হবে না, নামাজ হয়নি আপনার। বুঝছেন? তার মানে আবার উজু করে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে। আর হাদিসে আছে যে কেউ যদি গণকের কাছে যায় আর হাত দেখায়, বিশ্বাস করে, তাহলে কুফরি। আর যদি বিশ্বাস না করে, এমনিও দেখায় মজাকের ছলে, গণককে হাত দেখায়, কি হবে? হ্যাঁ, লাম তুকবাল্লাহু সালাতু আরবাঈন, মানে 40 দিনের নামাজ কবুল হবে না। তাহলে ওই লোককে কি বলবেন? 40 দিন কাজা করো? হ্যাঁ না, নামাজ শুদ্ধ হয়েছে, ফরজটা আদায় হয়েছে, কিন্তু নেকি পায়নি, কবুল হয়নি, কোন নেকি পাবেন ওই নামাজের 40 দিনের। তাই নামাজ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত যে আপনি এই গণকদের, এই শিরকের মন্ত্রতন্ত্র এইসব থেকে মুক্ত থাকবেন, এই গণকের কাছে যাবেন না। নামাজের শর্ত আরো রয়েছে, নামাজের শর্ত আল্লাহ লম্বা করেছেন। তাহলে বুঝতে পারছেন যে নামাজ পড়ার আগে কিছু শর্ত আছে। কেবলামুখী হইতে হবে, ওইদিকে মুখ করে যে নামাজ পড়া হবে, এইদিকে মুখ করে ওইদিকে মুখ করে জেনে শুনে কখন নামাজ হতো, এই কেবলামুখী হওয়া নামাজ শর্ত। এইরকমই রোজার জন্য শর্ত আছে, রোজার জন্য শর্ত আছে। নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত, এটা বলেন দেখি। নামাজ শুদ্ধ তো হয়ে যাবে, নামাজ কবুল হবে আল্লাহর দরগাহে, কিন্তু নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য একটা শর্ত আছে, সাবালক হওয়া। তাহলে নাবালক যদি নামাজ পড়ে, নামাজ শুদ্ধও হবে, আল্লাহর কাছে কবুলও হবে, নেকিও পাবে, কিন্তু ফরজ হয়। নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সাবালক হওয়া। দেখলেন শর্ত? নামাজের শর্তগুলি কত সহজে বুঝছেন, হালুয়া করে বুঝছেন না? ওই রকমই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত এর আগে শিখতে হবে। শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মন্ত্রের মতো পড়লে কোনো কাজে আসবে না। একজন অমুসলিম আপনার সাথে চাকরি করে, আর ওকে ধরে নিয়ে এসে, এই কলেমা পড়ে নাও, কলেমার অর্থও জানলো না, তার দাবিও জানলো না, কিছু না, কলেমা তো ভালো জিনিস, যে কোনো ধর্মে ভালো শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে, সুতরাং কলেমা পড়ে নিল, আর আপন কাজও করতে আছে, গির্জায়ও যাচ্ছে, মন্দিরেও যাচ্ছে, আর কলেমাও পড়লো। কি কলেমা কাজে আসবে? শর্ত পুরা করেছে? শর্ত পুরা করেনি। জি, শর্ত পুরা করতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই তৌহিদ এমন একটা বিষয়, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তৌহিদ মানে আল্লাহর একত্ব, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহর একত্ব, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই, আল্লাহর একত্ব। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটি হচ্ছে কোরআনে কারীমের মূল বিষয়। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত নবী রাসূলগণের ছিল ডিউটি। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত নবী রাসূলগণের দাওয়াতের মৌলিক বিষয়। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জন্য আসমান জমিন কায়েম আছে। যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না থাকতো, আসমান জমিন সব ভেঙে পড়তো।
আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন ওয়া ইলাহু লাউ কানা ফীহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহ লাফাসাদাতা, যদি এই পৃথিবীতে ফীহিমা মানে আসমান জমিনে একাধিক বহু মাবুদ হইতো, বহু উপাস্য হইতো, যাদের উপাসনা হইতো, আর সবাই সক্ষম, বাতিল কেউ না, সবগুলি আপন আপন জায়গায় ঠিক আছে, যেমন শাসক এক এক দেশের এক এক শাসক আছে, আপন আপন জায়গায় ঠিক আছে, তাই না? ওই রকম যদি আসমান জমিনের মাবুদ এক না হয়ে একাধিক আলেহা বহু মাবুদ যদি হইতো লাফাসাদাতা, তাহলে আসমান জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেত, ভেঙে পড়তো, কোন না কোন একদিন বিশ্বযুদ্ধ হইতো। মানুষ বিশ্বযুদ্ধ করছে আর মাবুদরা বিশ্বযুদ্ধ করতো না? বিশ্বযুদ্ধ কোন একদিন মানব জাতির ইতিহাসে হয়তো, আসমান জমিনের ইতিহাসে হয়তো, আর সব ধ্বংস হয়ে যেত, আসমান জমিন তারকা নক্ষত্র সূর্য চাঁদ সব ধ্বংস হয়ে যেত। তাহলে আসমান জমিন কায়েম আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে। এক আল্লাহ যেহেতু আসমান জমিনের মালিক, এই জন্য আসমান জমিন কায়েম আছে, আর না হলে অন্যরা এসে ভাঙচুর করে দিত। তাদের ক্ষমতা থাকলে, দেবদেবীর ক্ষমতা থাকলে, দুর্গার ক্ষমতা থাকলে, দরগার ক্ষমতা থাকলে, জিলানির ক্ষমতা থাকলে, চিশতির ক্ষমতা থাকলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিছু করতে চাইছে, তার বলছে আমরা করবো না, আল্লাহ কিছু দিতে চান না, বলে দিতে হবে আমার মুরিদকে, এই বলে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যেত। কেউ নেই আসলে, একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর জাতে পাক ছাড়া মাবুদ। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমন একটি দাওয়াত, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই, যার জন্য হক আর বাতিল দুটো নাম হয়েছে, না হলে হক বাতিলের ভাগই হতো না, ঠিক না? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ দাওয়াত নিয়ে যখন যখন নবী রাসূলগণ এসেছেন, তখন মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে, তাই না? একদল মুসলিম মুমিন বিশ্বাসী হয়েছে, আর একদল কাফির হয়েছে, হক এবং বাতিলের ভাগ হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমন একটি কালিমা, যেই কালিমা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দা তৈরি করেছে আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলীকে, সাহাবায়ে কেরামকে। ভালো করে শোনেন বিষয়টি। আবু বকর সিদ্দিক হতেন না, ওমর ফারুক হতেন না, তারা জান্নাতের সার্টিফিকেট পেতেন না যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না হতো, আর তাতে তারা বিশ্বাসী না হইতেন। আবু জাহাল, আবু লাহাব হয়েছে অভিশপ্ত, মালাউন হয়েছে, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব, আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, অতএব সেও ধ্বংস হোক। এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে অস্বীকার করেছে, সেই জন্য এইরকম অভিশপ্ত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চাচার কথা এদিকে লম্বা না করে বলছি। এক চাচা সাইয়্যিদুশ শুহাদা, যত শহীদ তাদের শ্রেষ্ঠ শহীদ কে? হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি সাইয়্যিদুশ শুহাদা, শহীদদের শিরোমণি, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে। আর এক চাচা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সবচেয়ে বড় অভিশপ্ত মালাউন, আবু লাহাব, তাই না? দুটোই আপন চাচা। তারপরে তাহলে আত্মীয়তা, রক্ত, আওলাদের রসুল হওয়া, আমাদের দেশের বিদাতি পীরদের এটা বড় অস্ত্র, আওলাদের রসুল হয়, এটা কোনো কাজে আসবে না। দেখছেন, আওলাদের রসুল না, রসুলের মূল, চাচা মানে মূল, অপর দিক। আরে শাখার চাইতে মূলের দাম বেশি, তাই না? কাণ্ড আর ডাল আর গাছের যে পাতা, এর চাইতে বেশি শিকড়ের মূল্য নয়? তাহলে চাচারও তো শিকড়ের মতো, বাপের ভাই, তাদের একজন মালাউন অভিশপ্ত হয়ে যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে, আর আরেকজন সাইয়্যিদুশ শুহাদা, শুধু রাদিয়াল্লাহু আনহু না, সাইয়্যিদুশ শুহাদা হয়ে যাচ্ছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিশ্বাসী হওয়ার কারণে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত নবী রাসূলগণ এই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। কোরআন কারীমের মৌলিক বিষয় আল্লাহ পাক সূরা বাকারার একটি আয়াতে ইরশাদ করেছেন, ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ। আর মনে রাখো, তোমাদের ইলাহ একমাত্র এক ইলাহ, ইলাহু ওয়াহিদ, দুই নয়। লা ইলাহা ইল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ সত্য মাবুদ নেই। লা ইলাহা ইল্লাহু মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তিনি মানে আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই। হু আর রহমানুর রাহিম, তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময়, তিনি হচ্ছেন দয়াবান। আল্লাহ পাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথা কোরআনে কারীমের বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন। ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জানো, জ্ঞান হাসিল করো যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
এর ভিত্তিতেই কিয়ামতের বিচার হবে। কিয়ামতের বিচার কিসের ভিত্তিতে হবে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে হবে। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর ভিত্তি করে জান্নাত আর জাহান্নাম দুটো স্থান তৈরি হয়েছে। যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না থাকতো তো জান্নাত জাহান্নাম কিছু হতো না। কিসের ভিত্তিতে জান্নাত জাহান্নাম? হয় আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী, তাওহীদে বিশ্বাসী, তার বাস্তবায়নকারী, আর না হইলে বহুত্বে বিশ্বাসী, আল্লাহর একত্বকে অস্বীকারী কাফির। এর ভিত্তিতে আল্লাহ পাক তাওহীদে বিশ্বাসী, আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন। শুধু একত্বের দাবিদার নয়, জন্মসূত্রে মুসলিম নয়, যারা কায়েম করে এই তাওহীদ আল্লাহ পাকের বাস্তব জীবনে। আর যারা তাওহীদকে অস্বীকার করেছে, তাওহীদের বাস্তবায়ন করেনি, তাওহীদে ভেজাল ঢুকিয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ পাক জাহান্নাম তৈরি করেছেন। তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্ত আছে, যেমন নামাজের শর্ত, রোজার শর্ত, হজের শর্ত, বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগীর শর্ত আছে। শুধু কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জবানে বলবেন, এটা আল্লাহ পাক কবুল করবেন না। এখানে একটি কথা আর বলে এদিকে ঢুকি, সেটা হচ্ছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেওয়া আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিশ্বাসী হওয়া, বুঝতে পারছেন? দুটো কথাই পার্থক্য আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেওয়া হচ্ছে ইসলামের, কি ইসলামের 5 খুঁটির 1 খুঁটি। ইসলামের যে 5টি স্তম্ভ, তার একটি স্তম্ভ হচ্ছে শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এ কথার সাক্ষী দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই। সাক্ষী দাও, সাক্ষী দাও কি দিয়ে হয়? এখান দিয়ে সাক্ষী মুখে দেয়। আর ঈমান মানে বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। বিশ্বাস কি দিয়ে হয়? এখান দিয়ে না, এখান দিয়ে। বিশ্বাস হৃদয় দিয়ে হয়, অন্তর দিয়ে হয়। অন্তরে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস লুকিয়ে রাখলে হবে না, তা প্রকাশ করতে হবে সাক্ষীর মাধ্যমে, ঘোষণার মাধ্যমে, শাহাদাত যাকে বলা হয়েছে তার মাধ্যমে। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শাহাদাত দিতে হবে। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যখন শাহাদাত দিবেন, শাহাদাত দেওয়া 2 রকম। একটা হচ্ছে জন্মসূত্রে আমরা এই শাহাদাত পেয়েছি, আমরা সকলে আলহামদুলিল্লাহ। না কেউ মুসলিম আছে এখানে? জন্মসূত্রে যারা ইসলাম পেয়েছে তারা এই জন্মসূত্রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পেয়েছি, তাই না? আর আরেক দল হচ্ছে যারা জন্মসূত্রে পায়নি, কাফেরের ঘরে জন্ম নিয়েছে, তাকে শাহাদাত দিয়ে আসতে হবে। আমি অন্তরে বিশ্বাস করেছি আল্লাহকে এক বলে, এখন আমি ঘোষণা করছি, আশহাদু, আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই। আপনি আমি যতদিন নাবালক ছিলাম ততদিন পর্যন্ত জন্মসূত্রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাওয়া কাজে এসেছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাওয়া কাজে এসেছে। কিন্তু যখনই সাবালক হয়েছেন, তখন আপনার সামনে 2টো রাস্তা, যেহেতু সাবালক হয়েছেন, হুঁশিয়ার হয়েছেন, শিয়ানা হয়েছেন, এখন আপনাকে বাছাই করতে হবে, চয়েস করতে হবে। আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেটা বাই বার্থ পেয়েছেন, জন্মসূত্রে পেয়েছেন, সেটার উপর অটল থাকতে চান, তাহলে মুসলিম। আর যদি মনে করেন যে আমি পেট ভরলেই তো হইল, সৌদি আরবে এসছি টাকার জন্য, রিয়ালের জন্য, পয়সা হলেই তো হইল, মনের চাহিদা পূরণ হলেই তো হলো, যদি এটা মনে করেন, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ একমাত্র সত্য মাবুদ, সুতরাং আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে হবে, প্রমাণ করে দিয়ে অন্তরে আমার বিশ্বাস আছে আল্লাহ এক ও একক, মুখে আমি সাক্ষী দিয়েছি, যাতে বেঈমান সাব্যস্ত না হয় আল্লাহর কাছে, সেজন্য তার প্রমাণ পেশ করতে হবে আমলের মাধ্যমে। এটা করলেন না, তাহলে সাবালক হওয়ার পরে আপনার ইসলামকে আপনি নিজেই নাকচ করে দিলেন, টিকিয়ে রাখলেন না, নষ্ট করে দিলেন। মনে রাখবেন, সাবালক হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে এখন ওয়াদাইন নাহু নাজদাইন, আল্লাহ 2টো রাস্তা দেখিয়ে এখানে মোড়ে দাঁড় করে দিয়েছেন। মোড়, যখন সামনে 2টো রাস্তা আসছে তখন একটা ধরবেন, যে কোনো একটা ধরে ইচ্ছা মতো চলে যাবেন, অসুবিধা নেই, একটা ধরলেই হয়। এমন কোন লোক আছে দুনিয়াতে? গাড়ি নিয়ে আসছেন রিয়াজ থেকে, আর ওইদিকে আসবেন, আর সামনে 2টো রাস্তা, একটা ওইদিকে চলে যাবে আল কাসিমের দিকে, একটা আসবে রেমার দিকে। আপনি কি চোখ বন্ধ করে একটা ধরলেই হয় করবেন, না যেখানে যেতে হবে সেই রাস্তা ধরবেন? যেখানে যেতে হবে সেই রাস্তা ধরবেন, বুঝলেন না? তো ঠিক তেমনি সাবালক হইলে আপনার সামনে 2টো রাস্তা আছে, আপনি এই ইমানকে বহাল রাখবেন না আপনি কুফরি করবেন। ইমানকে বহাল রাখতে চান তাহলে আপনাকে এর প্রমাণ পেশ করতে হবে 5 ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে। প্রথম 5 ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে আপনার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে টিকাতে হবে।
জান্নাতের রাস্তা ধরলেন আপনি, কারণ আপনি জান্নাতে যেতে চান, আপনি মুসলিম, জান্নাতে যেতে চান, তাহলে এই রাস্তা ধরেন। আর যদি মনে করেন যে কোনো একটা রাস্তা ধরলেই হয়, তাহলে শয়তান আপনাকে জাহান্নামের রাস্তায় নিয়ে চলে যাবে। শয়তান দাঁড়িয়ে আছে নেওয়ার জন্য, ওই রাস্তায় প্রস্তুত হয়ে আছে, আপনার সেরা উপসরায় চলতে আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তের দিকে আসেন, কথা লম্বা না করে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্ত সম্পর্কে উলামায়ে কেরামরা বলেছেন যে কোরআন এবং হাদিস নেড়ে ঘেটে আমরা 7টি শর্ত পেয়েছি, 7টি শর্ত পেয়েছি। আর কেউ কেউ আরেকটি শর্ত বাড়িয়ে 8টি করেছেন। তবে 8 নম্বর শর্তটি এই 7টির কোনো একটিতে ঢোকাতে পারা যাবে, ঢুকে গেলে আর অতিরিক্ত বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাগিদের জন্য তারা সেই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য 8 নম্বর শর্ত অনেকে উল্লেখ করেছেন। শর্তগুলি শুনেন, আর 2-1টি আয়াত ওর সাথে সাথে পেশ করার চেষ্টা করব, আর হাদিস পেশ করার চেষ্টা করব। জানি না কত টাইম হলো। প্রথম শর্ত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই যে কালিমা, এই সম্পর্কে ইলম হাসিল করতে হবে, জ্ঞান হাসিল করতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জন্মসূত্রে পেয়ে গেছেন আপনি, কি ভাই? মুসলিম, ভোটার কার্ডে মুসলিম, পাসপোর্টে মুসলিম, মুসলিম জাতিতে মুসলিম, যথেষ্ট নয়? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি তো যথেষ্ট নয়, মন্ত্রের মতো পড়া। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে ইলম হাসিল করতে হবে, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তার মানে কিসের জ্ঞান? শব্দের জ্ঞান শুধু? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করতে পারছেন ব্যাস, না অর্থ? যদি বলা হয় আপনাকে কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে হবে, তার মানে তার অর্থ জানতে হবে। তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ প্রত্যেক মুসলিমকে জানতে হবে। শাব্দিক অর্থ জানুক আর ভাব অর্থ জানুক, গ্রামার সহ জানুক আর না জানুক, তাকে ভাব অর্থ অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আমার মাবুদ নেই, আমার মাবুদ একমাত্র আল্লাহ, যিনি সত্য, আর বাকি দুনিয়াতে অন্যদের যে মাবুদ আছে সেগুলি বাতিল। এই সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করতে হবে। কোরআনে কারীমের প্রথম আদেশ কি বলুন তো দেখি? প্রথম আদেশ কি? নামাজ পড়ো, ঈমান নিয়ে আসো, কি পড়ো। পড়ার মাধ্যমে কি হয়? জ্ঞান হাসিল হয়। তাহলে ইসলামের প্রথম আদেশ নামাজ রোজা করা নয়, বিশ্বাস করা নাই। কারণ বিশ্বাস করবেন, আল্লাহ যদি বলেন এই মানুষ ঈমান নিয়ে আসো, প্রশ্ন উঠবে কি বিশ্বাস করব, কিসের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবো? আল্লাহ সেজন্য তার আগে বলছেন জানো। জানা যখন হইল, এখন জেনেছো না, বিশ্বাস করো। এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জেনেছো, বিশ্বাস করো। এখন বিশ্বাস করেছো, সাক্ষী দাও। বুঝতে পারছেন না? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই, এর অর্থ জানতে হবে, অর্থ জানতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন ফালাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সূরা মুহাম্মদে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন হে নবী তুমিও জানো, তোমাকেও জানতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে তুমিও ইলম হাসিল করো। ফালাম, আল্লাহ নবীকে সরাসরি হুকুম করেছেন, আর বাকি মানুষকে আল্লাহ পাক প্রত্যক্ষভাবে নবীকে আদেশ করা হয়েছে। তার মানে আমাকেও আদেশ করা হয়েছে, আপনাকে আদেশ করা, সমস্ত মানুষ এবং জিনকে আদেশ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আদেশ, একটা হচ্ছে পরোক্ষ আদেশ। আপনার ফোরম্যান সুপারভাইজার, কোম্পানিতে চাকরি করেন তো না, ফোরম্যান সুপারভাইজারকে যদি কোনো আদেশ করা হয় যে এই কাজগুলি করো, সরাসরি তাকে বলা হয়েছে, কিন্তু ইনডাইরেক্ট পরোক্ষভাবে তার আন্ডারে যত লোক আছে সবকে বলা হয়েছে কালকে এই কাজগুলি করতে হবে। কারণ ফোরম্যানকে বলা হয়েছে, সুপারভাইজারকে বলা হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আছে, মান মাতা ওয়া হুয়া ইয়ালামু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে ব্যক্তি মারা গেল এই অবস্থায় যে সে জানে, ইয়ালামু ইলম আছে তার কাছে, জ্ঞান আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে, যে আল্লাহ ছাড়া কেউ আমার মাবুদ নেই, এই অবস্থায় মারা গেল। বাংলা ভাষা আরবি ভাষায় জানা ফরজ নয়, তার নিজের ভাষাই জানে। কোন ব্যক্তি আরবি শেখার কোন সুযোগ পায়নি, কিন্তু এতটুকু জানে যে আমার মাবুদ, কোন বন জঙ্গলে মানুষ হয়েছে, আমার মাবুদ একমাত্র আল্লাহ। সে জানে। এই ইলম যদি থাকে, এই নলেজ যদি থাকে, দাখালাল জান্নাহ, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। ইলম যদি থাকে, শুরুতে বলেছি যে কোনো জিনিস সম্পর্কে যখন নলেজ হবে তখন কাজে পরিণত করতে হবে, তাই না? আল্লাহ যখন মাবুদ, তো ইবাদত কাকে দিতে হবে? পেটকে, পেট পূজারি হবেন।
আল্লাহ যখন মাবুদ, তো যৌন চাহিদার পূজা করবেন। আল্লাহ যখন মাবুদ, তখন আপনি ওই গদির পূজা করবেন। আল্লাহ যখন মাবুদ, তো ইবাদত করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের। প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত শুনেন, ওলামারা বলেছেন প্রত্যেকটি শর্তের পেছনে কোরআনের আয়াতও আছে একাধিক, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় শর্ত কি বললাম শুনেছেন? ইয়াকিন। ইয়াকিন মানে বুঝলেন? ইয়াকিন মানে দৃঢ় বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, দৃঢ় বিশ্বাস হইতে হবে। একটা হচ্ছে বিশ্বাস, একটা হচ্ছে ওয়াকাট্য বিশ্বাস হইতে হবে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর। ঢিলা ফাসকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চলবে না, অকাট্য বিশ্বাস। দুনিয়ায় একদিকে আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে। আমার এই বিশ্বাসকে আগুন দিয়েও কেড়ে নিতে পারবে না, আর লোহা দিয়েও কেড়ে নিতে পারবে না, আর টাকা দিয়েও কেড়ে নিতে পারবে না। কি বুঝলেন? প্রলোভন দিয়েও আমার কাছ থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কেড়ে নিতে পারবে না, এমন ইয়াকিন। আর মারপিট করেও, আমার প্রাণ নিয়েও আমার কাছ থেকে লা ইলাহা কেড়ে নিতে পারবে না। ইয়াকিন। ইয়াকিনের তিনটি স্তর কোরআনে কারিমে রয়েছে: ইলমুল ইয়াকিন, আইনুল ইয়াকিন আর হাক্কুল ইয়াকিন। যদি এই ইয়াকিনের সুফিরা, বিদাতি পীরেরা অপব্যাখ্যা করে, হ্যাঁ, আর তাদের বিদাতে লাগায়, তাদের ভ্রান্ত মতবাদে লাগায়, কিন্তু এর সঠিক অর্থ বুঝেন ইলমুল ইয়াকিন আর আইনুল ইয়াকিন আর হাক্কুল ইয়াকিন। এটা বোঝার জন্য অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একটি উদাহরণ, যাতে একটু মজা লাগবে শুনেন। প্রত্যেকে সাবালক হয়েছেন, তাই না? এখন এখানে যারা আছেন সবাই সাবালক, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, অনেকে সাবালক হওয়ার পরে এখন বার্ধক্যের দিকে। যখন নাবালক ছিলেন, একেবারে নাবালক, তখন নারী কি আর পুরুষ কি, আর নারী পুরুষ কেন কিছুই জানতেন না। জানতেন ছেলে কেন আর মেয়ে কেন কিছু বুঝতেন না, কিন্তু যখন 12-13 বছর বয়স হলো, তাই একটু একটু জানতে পারলেন যে নারী পুরুষে কি হয়, বিবাহ শাদী হয়। হ্যাঁ, কারণ আপনাকে একটু মানে আঘাত দিচ্ছে মনের চাহিদা, যৌন বাসনা 13-14 বছর বয়সে, তখন একটু একটু বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, বা আশেপাশে শুনছেন, বন্ধু বান্ধব, সাথী, স্কুলে শুনেছেন যে এইরকম ছেলে মেয়েদের বিবাহ হয়, আর এটা হচ্ছে এরকম জীবন। হ্যাঁ, একটা স্বাদের জীবন, সুখের জীবন, দাম্পত্য জীবন শুনছেন। এর নাম কি? ইলমুল ইয়াকিন। একটু নলেজ হাসিল হয়েছে যে ছেলেতে মেয়েতে বিবাহ হয়, তাই না? তারপর যেদিন আপনার বিবাহ লেগেছে, মাশাআল্লাহ, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বরযাত্রীর সাথে বসে আছেন, কিছুক্ষণ পরে কবুল করবেন। এখন কি না, কোথায় হাকুল ইয়াকিন? এখন বাকি বাকি। এখন চোখের সামনে আইনুল ইয়াকিন, চোখে দেখছেন। আমার এতদিন শুনছিলাম যে নাকি ছেলেতে মেয়েতে বিবাহ, এখন চোখে দেখছি, চোখে দেখছি যে বিবাহ হচ্ছে, তাই না? আইনুল ইয়াকিন, সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। অথবা বউ দেখতে, বিয়ে করার জন্য বউ দেখতে গেছেন, আর দেখছেন যে একে বিয়ে করবো হয়তো। আইনুল ইয়াকিন, এখন চোখের সামনে দেখছে। কোনদিন এরকম দেখার সুযোগ হয়নি, বিয়ের উদ্দেশ্যে দেখার সুযোগ হয়নি, এই দেখলেন, আইনুল ইয়াকিন হলো। তৃতীয় স্তর, বিশ্বাস হচ্ছে না আরো মজবুত যে এটা একটা জগৎ আছে, দাম্পত্য জগৎ একটা জগৎ আছে। ইলমুল ইয়াকিন থেকে আইনুল ইয়াকিন, চোখে দেখার ইয়াকিনে আসলেন, চোখে দেখে দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে এটা একটা জগৎ। তৃতীয় স্তরে যখন বাসর রাতে গেলেন, আর আপনার ঘরে আপনার বিবিকে নিয়ে পেশ করা হইল, কেউ আপনাকে, আমাদের দেশে করে, ভাবিরা নিয়ে যায়, না হয় বোনেরা নিয়ে যায়, কেউ নিয়ে যায় সাথে করে, নানি নিয়ে যায়, দাদি নিয়ে যায়, দিয়ে পেশ করা হইল। তারপরে যখন ওই জীবনে প্রথম প্রবেশ করলেন, তখন কি হলো? হাক্কুল ইয়াকিন, বাস্তব এখন ইয়াকিন হয়েছে, সত্যি দাম্পত্য জীবন যে কি মজার। শুনতাম যে মজার জীবন। যারা জেনা করেনি, যারা লম্পটি করেনি, যারা চরিত্রকে সুন্দর করে রেখেছে, তাদের হাক্কুল ইয়াকিন ওই বাসর রাতে হয়, ঠিক না? সুবহানাল্লাহ। ঠিক তেমনি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে আপনার ইলমুল ইয়াকিন হইতে হবে, আইনুল ইয়াকিনের মতো ইয়াকিন হইতে হবে, আর হাক্কুল ইয়াকিন, বাস্তব দৃঢ় বিশ্বাসের মতো বিশ্বাস হইতে হবে। এখন যদি বলা হয় বা হইচই হচ্ছে, হইচই একটা আওয়াজ হচ্ছে বাইরে, তখন ব্রেনে আঘাত করছে যে হয় না হয় কিছু হয়েছে, কি জানি, কল্পনা জল্পনা, আগুন লাগলো নাকি। একটু শুনতে পাচ্ছেন আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে, ইলমুল ইয়াকিন। হ্যাঁ, তারপর একটু উকিবার ওইদিকে দেখছেন, আগুন দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি হলো? আইনুল ইয়াকিন হয়েছে না? হাক্কুল ইয়াকিন কোথায়? আইনুল ইয়াকিন, চোখে দেখে নিয়েছেন, আইন মানে চক্ষু, আইনুল ইয়াকিন। তারপরে দেখছেন যে আমার রাস্তায় বন্ধ হয়েছে, মেন গেটে আগুন লেগেছে, কিছুটা হাত পা পুড়ে কোন রকম বের হইতে হইলো, কি হইলো?
একটু পুড়ে এখন হাক্কু লেখেন মজা লেগেছে, আগুনে পুড়তে কেমন কষ্ট হয় সেটা একটু বুঝতে পেরেছেন, তাই না? হাক্কু লেখেন ওই রকমই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে অকাট্য বিশ্বাস হইতে হবে। আপনাকে যদি আপনার আগুন লেগে গেছে, চোখে আগুন দেখছেন, তারপরেও আর আপনার গায়েও একটু আগুন লেগেছে আর ছালটাল উঠে গেছে, পুড়ে গেছে, তারপরেও কেউ যদি ওদের বিশ্বাস করিও না এসব ফালতু কথা, আগুন লাগেনি বলে দিয়ে ক্যাম্পে, কি বলবেন? তুমি কি বোকা নাকি না পাগল? আরে আমি চোখে তো দেখেছি, দেখো পুড়েছে, যে ফোসা নিয়েছে, তাই না? এইরকম ইয়াকিন হইতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর, যে ইয়াকিনকে কোন শক্তি যেন কেড়ে না নিতে পারে। কোথাও চাপ সৃষ্টি হইলো আর মাজারে চাঁদা দিয়ে দিলেন, কোথাও চাপ সৃষ্টি হইলো আর পুজোর চাঁদা দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, বাপ মায়ের চাপ সৃষ্টি হলো, তুই মাজারে যদি না যাস, আমাকে টাকা না দিস আজমির শরীফ যাওয়ার জন্য, তাহলে তোকে জমিতে ভাগ দেব না। তখন যাও, তোমাকে প্লেনে টিকিট করে দিচ্ছি, যাও ভারত যাওয়ার, আজমির শরীফে যাওয়ার, কারণ আমাকে জমি নিতে হবে বাপের ভাগ, তাই না? ভিটে মাটিতে ভাগ নিতে হবে। এইরকম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কাজে আসবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ইয়াকিনের কথা কোরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন। জি, আল্লাহ পাক বলছেন আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, তারপরে বলছে সুম্মা লাম ইয়ারতাবু, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আসে তারপরে তারা কোন রকমের সন্দেহ করে না। ইয়াকিনের বিপরীত হচ্ছে সন্দেহ। বিশ্বাস আছে কিন্তু একটু সন্দেহ। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আপনি নবাবের আইলসার নাম শুনেছেন? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, অলসকে আইলসা বলে আঞ্চলিক ভাষায়। হ্যাঁ, অলসকে কি বলে? আইলসা। তো সিরাজউদ্দৌলা, যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের বাংলা আর আসামের নবাব ছিলেন, তিনি কিছু আইলসা পুষতেন, মানে অলস লোক পুষতেন। সারাদিন ঘুমাইতো, কোন রকম ঘুম ভাঙলে দুটা খেত, আবার ঘুমিয়ে যেত। নবাবের আইলসা তাদের বলা হয়তো। কোন একদিন এই নবাবের আইলসারা যে সব বিল্ডিং এ বা ঘরে থাকে, আগুন লেগে গেছে, আর ঘুমিয়ে আছে, ঘুম থেকে উঠে দুটো খায় আবার শুয়ে যায়। হইচই হচ্ছে, আগুন লেগেছে। তখন একজন বলছে যে কি হয়েছে দেখতো রে, আগুন লেগেছে, শুনতে পাচ্ছে কানে। তার বলছে কি হচ্ছে, চোখ বন্ধ, কি হয়েছে দেখতো রে। পাশের লোককে বলছে, পাশে আর এক নবাবের আইলসা আছে, ওকে। তখন ও বলছে তোর কে চোখ খুলে রে, কে চোখ খুলে? ওই রকম মুসলিম হবেন না, কাজে আসবেন না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জন্মসূত্রে পেয়েছে, আর নবাবের আইলসা ফজরে শুয়ে থাকবেন, জোহরে রান্না করবেন, আসরে একটু বিশ্রাম করবেন, ডিউটি করতে হবে। হ্যাঁ, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। আর মাগরিব এশা যেহেতু কফিলের ডিউটির সময়, এই সময় নামাজটা পড়বো, আমার খাতায় নিব না, কফিলের খাতায় থাক। এখানে থাকা লোক অধিকাংশ যারা আধা নামাজি, তাদের অবস্থা এরকম। এইরকম নবাবের আইলসা হলে কিছুই পাবেন না, না দুনিয়া পাবেন আল্লাহর কাছে, না আখিরাত পাবেন। এই তুচ্ছ দুনিয়া দিলেও আল্লাহ পাকের গজবের সাথে এই তুচ্ছ দুনিয়া ঘৃণা করে আল্লাহ তো দুনিয়া দেবেন। পাপীকে, বেনামাজিকে, মুশরিককে যদি আল্লাহ দুনিয়া দেন, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে ঘৃণা করে এই তুচ্ছ দুনিয়া, যা ডানা, কিসের ডানা? মাছের ডানা। লাউ কানাতিদ দুনিয়া তাদের ইনদাল্লাহি জানাহা বাউদাতিন মা সাকা কাফিরান শারবাতা মা। আল্লাহর কাছে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব, ধন সম্পদ সবকিছুই যদি একটা মাছের ডানার সমান মূল্য রাখতো, তাহলে কাফেরকে এক ঢোক পানিও আল্লাহ দিতেন না। তাহলে আপনি বেনামাজি আর খুব টাকা পয়সা, ভালো বেতন, আর একজন নামাজি বেচারা গরিব হয়ে আছে, ধোকা খাবেন না। আল্লাহর কাছে দুনিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ, আপনার জন্য আখেরাতে কিছুই রাখেননি। চোখ বন্ধ হতেই, মত হতে আপনার জন্য আযাব আর আযাব, শাস্তি শুরু হয়ে যাবে, মনে রাখবেন। কিন্তু এই গরিব 300 টাকা বেতনের এই ক্লিনার 5 ওয়াক্ত নামাজি আল্লাহর কাছে আপনার চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, আপনার চাইতে কোনো বড় বড় শাসক চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। কারণ তার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নওয়াবের আইলসা ছিল না সে, আর আপনি নওয়াবের আইলসা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিস আছে যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, ওয়া হুয়া গায়রু শাক্কিন ফিহি, আর তাতে যেন তার কোন রকমের সন্দেহ সংশয় না থাকে, দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। তাহলে কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর একটি শর্ত হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 3 নম্বর শর্ত হচ্ছে ইখলাস। ইখলাস অর্থাৎ ইখলাস মানে আল্লাহর জন্য নির্ভেজাল, নিখুঁত করা। খুলুসিয়াত কথাটি আমাদের বাংলায় ব্যবহার হয়, তাই না? খুলুসিয়াতের সাথে কাজ করা, আন্তরিকতার সাথে, তাই না?
তো ইখলাস মানে আল্লাহর জন্য নিখুঁত করা, কোনো ভেজাল না থাকে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমা শুধু মন্ত্রের মতো পড়বেন না, বরং এই কালিমা নিখুঁত নির্ভেজাল, এই কালিমার যা অর্থ বুঝেছেন, এই কালিমায় যে বিশ্বাস করেছেন, ইয়াকিন করেছেন, এটা যেন আল্লাহর জন্য নিখুঁত নির্ভেজাল হয়, এতে কোনো ভেজাল না থাকে। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই। সুতরাং ইখলাসের বিপরীত কি? ইখলাসের বিপরীত হচ্ছে শিরক। ইখলাস মানে আল্লাহ পাকের জন্য নির্ভেজাল করা, মানে তাওহীদ একত্ব, আর ওর বিপরীত হচ্ছে শিরক। আর শিরক হচ্ছে দুই রকমের, এক হচ্ছে বড় শিরক আর এক হচ্ছে ছোট শিরক। ছোট শিরক যেমন লোক দেখানো। তাহলে আপনি আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই এই কথা বিশ্বাস করতে গিয়ে, বলতে গিয়ে আপনি এতে এমন আন্তরিকতা রাখবেন যাতে কোনো দুনিয়ার গরজ না থাকে। প্রথম কথা, বড় কোনো শিরক না থাকে। আল্লাহর কাছে নামাজে চাইছেন আর নামাজের সালাম ফিরে ইয়া গাউসুল আজম মাদাদ, এরকম যেন না থাকে, শিরকি কুফরি না থাকে। নামাজের সেজদা আল্লাহর জন্য, কিন্তু ওরসে মাজারের সেজদা ওই বাবার জন্য, এইরকম শিরক যেন না থাকে। কোরবানির দিনের কোরবানি আল্লাহর জন্য, ওরসের যে খাসি মোরগ জবাই হচ্ছে সেটা আটরসির বাবা মাইজ ভান্ডারির জন্য আর আজমিরের ওই চিশতির জন্য, এই শিরক যেন না থাকে। ইখলাস, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে ইখলাস হইতে হবে। 2 নম্বর বিষয় সেটা হচ্ছে যে হয়তো আল্লাহর জন্য আপনি ইবাদতবন্দি করেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছেন আল্লাহর জন্য, কিন্তু ওতে আরেকটা ভেজাল আছে, সেটা হচ্ছে ছোট শিরকের ভেজাল। লোক দেখানো কাজ করছেন, লোক দেখানো কাজ। নামাজ হয়তো মসজিদে পড়তে যেতেন না, পড়তেন হয়তো, কিন্তু নামাজ মসজিদে পড়তে যেতেন না। কিন্তু দেখলেন কফিল আমার মোতাওয়া ভালো মানুষ, আর নামাজি কর্মচারীকে ভালোবাসে, আমেলকে ভালোবাসে। কফিলকে দেখতে দিলেন টান আগের কাতারে একবার মসজিদে। হ্যাঁ, মসজিদে সব পিছন দিকে বসে থাকতেন, হয়তো আগে জায়গা আছে তার ওই পিছনেই বসতেন। জুমার দিন আমাদের দেশের মানুষরা অনেক ওই পিছনেই বসবে এলানা দিয়ে। কিন্তু যেমনই কফিলকে দেখেছেন যে কফিল আসছে, ঢুকে সামনের কাতারে ইমামের পিছনে হাজির। কেন? কার জন্য? আল্লাহর জন্য, কফিলের জন্য, তাই না? হাইয়া লোকের জন্য, মানুষের জন্য। শ্বশুর খুব পরেজগার মানুষ, আর নতুন জামাই শ্বশুর বাড়ি গেছেন, নামাজ মসজিদে যেতেন না। যদি নামাজ একেবারে টোটালি পড়তেন না কিন্তু শ্বশুর ভয়, তাহলে বড় শিরক। মনে রাখবেন যে লোক দেখানো ইবাদত বন্দেগী বড় শিরক হইতে পারে, ছোট শিরক হইতে পারে। দুটো দিক। একটা হচ্ছে টোটালি নামাজ পড়তেন না কিন্তু শ্বশুর আছে সেহেতু নামাজ, কফিল আছে এই জন্য নামাজ, বুঝছেন? হ্যাঁ, মুদির আমার ভালো মানুষ, নামাজি মানুষ, নামাজ না পড়লে খারাপ মনে করবে, সেই জন্য নামাজ, টোটালি নামাজ পড়তে, তাহলে বড় মুশরিক আপনি। আর যদি নামাজ পড়তেন হয়তো কিন্তু মসজিদে আসতেন না, নামাজ পড়তেন কিন্তু তাড়াহুড়ার নামাজ পড়তেন। যেমনই দেখেছেন আপনি কফিলকে, সুন্দর লম্বা সিজদা, লম্বা রুকু, কারণ কফিলের স্ত্রী নামাজ পড়ে, আমিও এরকম নামাজ পড়ে দেখাবো, তাহলে কফিল খুশি হবে। তাহলে এটা ছোট শিরক। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যখন আপনি জেনেছেন, পড়েছেন, বিশ্বাস করেছেন, এটা আল্লাহর জন্য হইতে হবে। আপনার এই দুনিয়ার গরজ যেন না থাকে, ছোট শিরক না থাকে আর বড় শিরক না থাকে আপনার এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে। আল্লাহ পাক এই ইখলাস সম্পর্কে কোরআন কারীমের বহু আয়াতে এই বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। ফাবুদিল্লাহ মুখলিসান লাহু দীনি, আল্লাহ বলেন হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ পাকের ইবাদত করো মুখলিসান লাহু দীনি, তার জন্য। দিন কি আমার আনুগত্য কি আমার দিন কি খালিস করে, নিখুঁত নির্ভেজাল করে। ওমা উমেরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, মানব জাতিকে একমাত্র আদেশ করা হয়েছে। কি আদেশ করা হয়েছে? ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ, আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে। আল্লাহ পাকের ইবাদত বাস মুখলিসিন, খালিস করে, নিখুঁত নির্ভেজাল করে, লাহুদ্দিন, আল্লাহর জন্য দিনকে, আনুগত্যকে নিখুঁত নির্ভেজাল করে ইবাদতবন্দি করতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে, মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খালিসাম মিন কলবিহি, যেই ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। আমাদের দেশের মানুষরা মনে করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মন্ত্রের মতো যদি কেউ পড়ে নেয় তো জান্নাত চলে যাবে। অত সস্তা নয়, জান্নাত এত সস্তা জিনিস নয়। বড় ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে মিফতাহ। মিফতাহ বুঝেন? চাবি। আর চাবি যদি এমনি লোহা থাকে, সোজা লোহা, এমন দুনিয়াতে কোন চাবি আছে সোজা লোহা শুধু, তার দাঁত নেই? আছে এরকম চাবি? দাঁত আছে, 2-4-5টা দাঁত আছে, তাহলে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট নেবে, তাহলে দরজা খুলবে, তাই না? তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কিছু দাঁত আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুধু পড়েছেন, বাই বার্থ পেয়েছেন, জন্মসূত্রে মুসলিম, নামাজ 5 ওয়াক্ত নেই, রোজাও ঠিকভাবে নেই, হালাল হারামের বাঁচাই নেই, মুসলিম না। তার দাঁতগুলি
ঠিক থাকতে হবে, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খুলবে, না হলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জান্নাত খুলবে না। তাহলে জান্নাত কার জন্য খুলবে? যার এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর চাবিতে দাঁত আছে। আর মুসলিম জীবনে মূল দাঁত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে চাবির ওই লোহা, ওর মূল দাঁত হচ্ছে 5 ওয়াক্ত সালাত। 5 ওয়াক্ত, 4 ওয়াক্ত নয়, আপনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 5 বলেছেন, 4 করা চলবে না, যেমন 6 করা চলবে না। খুলুসিয়াতের সাথে, খালিসাম মিন কলবি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তার অন্তরের খুলুসিয়াতের সাথে, আন্তরিকতার সাথে। কয়টি শর্ত শুনলেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরেকটি শর্ত হচ্ছে এই কালিমায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ভালোবাসা। এই কালিমায় যার একত্বের কথা, তৌহিদের কথা আছে, তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। কার কথা আছে? আল্লাহ পাকের কথা। এই কলেমাকে যিনি নিয়ে এসেছেন তাকে আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। কে নিয়ে এসেছেন এই কলেমা? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই কলেমায় যারা বিশ্বাসী মুমিন মুমিনাত যেখানকারই হোক না কেন, যেই রঙেরই হোক না কেন, যেই পাসপোর্টওয়ালা হোক না কেন, তাদেরকে ভালোবাসা। এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা, ইবলিস শয়তান হোক আর মানুষ শয়তান হোক, হ্যাঁ, এই জামানার হোক আর আগের জামানার হোক। ফিরআউনের সাথে ওই রকমের শত্রুতা থাকবে যেমন আবু জাহল, আবু লাহাবের সাথে থাকবে, ওই রকমের শত্রুতা আজকের যারা কুফরি নেতা তাদের সাথে থাকবে। জি, এই হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে মুহাব্বত। আল্লাহ পাক রব্বুল কোরআন কারীমের সূরা বাকারাতে ইরশাদ করেছেন যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করে তারা তাদের দেবদেবীকে ভালোবাসে, তাদের পীর মুর্শিদকে, কবর মাজারকে ভালোবাসে। মাজার সম্পর্কে একটা কথা বলেন যে মাজারওয়ালা কিছুই দিতে পারে না রে বাবা, পারলে আপনাকে খেয়ে নেবে, তাই না? বিনা পানিতে গিলে নেবে। কত মহব্বত, কিন্তু তার সামনে যদি আল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলা হয়, কিছুই না। আল্লাহর কাছে কি পাওয়া যায়? যা পাওয়া যায় ওলিয়া উলিয়ার কাছে, খুব খুশি। আর কেউ যেতে বলে একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়া যায়, আরে যা পাওয়া যায় একমাত্র আল্লাহর কাছে, ওয়াহাবি এসছে। শুধু আল্লাহর কাছে পাওয়া যায়, ওলি ওলিয়া নাকি দিতে পারে না, ওয়াহাবি এসছে, তাই না? তাহলে মহব্বত কার সাথে? আল্লাহর সাথে, ওই দুর্গার সাথে না হয় দরগার সাথে। আল্লাহ পাক কোরআন কারীমে ইরশাদ করছেন, আর মুমিনরা, মুশরিকরা তাদের দেবদেবী দুর্গা দরগাকে ভালোবাসে, আর মুমিনরা ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ, যারা মুমিন, যারা ঈমানদার, যারা মুসলিম সত্যিকার অর্থে, তারা সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসে? লিল্লাহ, আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস, লা ইউমিনু আহাদুকুম, তোমাদের কেউ খাঁটি মুমিন হইতে পারবে না হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি না হয়ে যাব, মিন ওয়ালিদি, তার বাপ মায়ের চাইতে, ওয়া ওয়ালাদিহি, তার ছেলে মেয়ের চাইতে, ওয়ান নাসি আজমাইন, এমনকি সমস্ত মানুষের চাইতে। এখন এই কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে বেশি মহব্বত না দুনিয়ার সাথে বেশি মহব্বত? দুনিয়াকে কামড়িয়ে ধরে আছেন না আল্লাহকে মজবুত করে ধরে আছেন? দুনিয়াকে মজবুত করে ধরে আছেন না আল্লাহর দিনকে মজবুত করে ধরে আছেন, নবীর আদর্শকে মজবুত করে ধরে আছেন? দেখুন, হ্যাঁ, আল্লাহর ইবাদতকে মজবুত করে ধরছেন না বিছানাকে কামড়িয়ে ফজরের সময় ধরে আছেন? হ্যাঁ, দেখুন আপনার জীবনে মুখে দাবি করলে হবে যে আমি মুসলিম, আর হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ হয়ে গেল, বিছানাকে মজবুত করে ধরে আছেন না, উঠা যাবে না। কম্বল জড়িয়ে সে সারা রাত ইন্টারনেটে বসে থাকলো, যেমন আজান হলো তাড়াতাড়ি কম্বল এসে গেল। আজকে আমাদের ভাই গল্প করছিলেন, এইরকম জন্মসূত্রে মুসলিম আছে, ইসলামকে নাকচ করে দিয়েছে, নিজে অস্বীকার করেছে আমি ইসলাম চাই না। আল্লাহর সাথে যদি ভালোবাসা থাকে, আল্লাহর ইবাদতের সাথে ভালোবাসা হইতে হবে। ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ, আল্লাহর সাথে যদি ভালোবাসা থাকে, এই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে ভালোবাসা থাকে, তাহলে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে। সুতরাং নবীর সুন্নতকে বাদ দিয়ে, নবীর আদর্শকে বাদ দিয়ে বিদাতি কাজ করছে আমাদের দেশে। আসল সুন্নতের খবর নেই, আর বিদাতকে সুন্নত বানিয়ে বসে আছে। জীবনে শুনেছেন যে তারা সোমবারে রোজা রাখে, বৃহস্পতিবার রোজা রাখে, এ সুন্নত শুনেছেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে রোজা রাখতেন। আরব দেশে দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ, এটা হচ্ছে তাওহীদের দেশ, এটা হচ্ছে সুন্নতের দেশ। এখানে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা হয় না। সবচেয়ে বড় গুণ এই দেশের সরকারের, এই দেশের ওলামাদের, এই দেশের জনসাধারণের, যে এই সৌদি আরবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করতে জিন্দেগিতে দেখতে পাবেন না। না পেয়েছেন? আর আমাদের দেশে সুবহানাল্লাহ, রাত দিন আল্লাহ ছাড়া কত যে সিজদা হচ্ছে গায়রুল্লাহকে, দুর্গায় নাহি দরগায়, দুর্গায় নাহি দরগায়।
তাহলে আপনাকে ভালোবাসা প্রমাণ করতে হবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ভালোবাসেন। এই দেশে এই সুন্নত আছে, সোমবারে রোজা রাখার সুন্নত। কেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে সোমবারে আমার জন্ম হয়েছে, সুতরাং সোমবারে আমি রোজা রাখি। রোজা রাখেন না কেন? কত ভালোবাসেন নবীকে, নবীর ভালোবাসার প্রমাণ দেন। সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখি, এর আরেকটি কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এই দিনগুলিতে আল্লাহর কাছে আমল পেশ করা হয়, যেন আমার রোজার অবস্থায় আমল পেশ করা হয়, সেই জন্যই কাজ করি, ঠিক না? সুন্নত গেল, কিন্তু বছরে ঈদে মিলাদুন্নবী বাড়িয়ে দেওয়া হলো। নবী বলছেন দুটো ঈদ, এরা বলছে 3 ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী, ঠিক না? কোথায় নবীর ভালোবাসা? আল্লাহ বলছেন লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহর সামনে বাড়িও না, আগে বাড়িও না, রাসূলের আগে বাড়িও না। যারা 2 ঈদকে 3 ঈদ করলো, ঈদুল আযহা ঈদুল ফিতরের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী করলো, আল্লাহর আগে বাড়লো না, রাসূলের আগে বাড়লো না? না বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন না? আলহামদুলিল্লাহ বলেন, বুঝতে পারছি, আলহামদুলিল্লাহ। কোথায় রাসূলের সাথে ভালোবাসা? তারপরে মুমিন মুসলিমের সাথে ভালোবাসা, যেখানকারই হোক না কেন। না, আঞ্চলিকতার ভালোবাসা আজকে জাতীয়তা মুসলিম জাতিকে খেয়ে গেছে। ভালোবাসা আমার ডিস্ট্রিক্টের, নোয়াখালী ভালোবাসা, কুমিল্লার ভালোবাসা, বরিশাল ভালোবাসা, তাই না? এ হচ্ছে ইন্ডিয়ান, এ হচ্ছে বাংলাদেশ, এ হচ্ছে পাকিস্তানি, এ হচ্ছে আরবি নয়। সুবহানাল্লাহ, ভালোবাসা অন ইসলামিক ভালোবাসা, জাহিলিয়াতের যুগের ভালোবাসা। আর ইসলামের ভালোবাসা ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া, মুমিন যেখানকারই হোক না কেন ভাই ভাই। যে যত ভালো মুমিন, যে যত ভালো মুসলিম, যে যত ভালো পরহেজগার, সে তত বেশি আপনার কাছে প্রিয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে রয়েছে আওসাকু ওরাল ঈমান, ঈমানের সবচাইতে মজবুত কি শিকল ওরা, ঈমানের মজবুত শিকল হচ্ছে কি আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগদু ফিল্লাহ, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা স্থাপন করা আর আল্লাহর জন্যই দুশমনি করা, শত্রুতা করা। যাকে ভালোবাসবেন, কার জন্য ভালোবাসবেন? আল্লাহর জন্য ভালোবাসবেন। এই নয় যে তার কাছে টাকা ধার পায়, তার কাছে দুনিয়ার গরজ আছে, সে আমাকে খাওয়ায়, সে আমার দেশি, সে আমার অঞ্চলের, সে আমার ডিস্ট্রিক্টের, সে আমার গ্রামের, অথচ বেনামাজি, বেদিন, কবর পূজারি, তার সাথে ভালোবাসা। আল্লাহর নেক বান্দা, সুন্নতের অনুসারী, কোরআনের অনুসারী, কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক জীবন যাপন করে, কিন্তু আপনার এলাকার নয়, কোনো যোগাযোগ, এটা হইলে হবে না। মোবাইল খুলেন, আর মোবাইল খোলার পরে দেখেন যে আপনার মেমোরিতে যতগুলি নাম সেভ করা আছে, তাদের কতজন নামাজি আর কতজন বেনামাজি। তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার সম্পর্ক আল্লাহর জন্য, মহব্বত আল্লাহর জন্য না দুনিয়ার জন্য। যাদের নামগুলি সেভ করা আছে, নম্বর সেভ করা আছে, দেখেন ভালো করে যে এদের মধ্যে কারা ওই শিরক বিদআত করে আর কারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে, সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করে। তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার মহব্বত আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য না দুনিয়ার গরজে। এদের সাথে কি জন্য আমার সম্পর্ক? মহব্বত এই কালেমার সাথে, মহব্বত হলে এই কালেমার জন্য ভালোবাসতে হবে, আর কালেমার জন্য শত্রুতা রাখতে হবে। এই কালেমার জন্য নূহ আলাইহিস সালামকে ভালোবাসতে হবে, এই কালেমার জন্য ভালোবাসতে হবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে, এই কালেমার জন্য ভালোবাসতে হবে মুসা আলাইহিস সালামকে। এই কালেমার জন্য শত্রুতা রাখতে হবে ফিরআউনের সাথে, কারুনের সাথে, হামানের সাথে, উবাই বিন খালাফের সাথে, আর তাদের অনুসারী যত কিয়ামত পর্যন্ত আসবে আর আছে দুনিয়াতে তাদের সাথে। এর নাম হচ্ছে মহাব্বত। এটা শর্ত লাগবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মন্ত্রের মতো পড়লেন, কিন্তু আপনার কাছে আল্লাহর দুশমন আর আল্লাহর বন্ধু দুইজনেই সমান, তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আপনার কাজে আসবে না। যেমন বিনা উযুতে নামাজ পড়ে কাজে আসবে না, কিবলার উল্টো দিকে নামাজ পড়ে কাজে আসবে না, তেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুধু পাঠ করি কাজে আসবে না, যদি এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে মহাব্বত আর দুশমনি, শত্রুতা আর বন্ধুত্ব কায়েম না হয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন বুঝার এবং সংশোধন করার তৌফিক দান করেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যে সব শর্ত রয়েছে, তার একটি শর্ত হচ্ছে সত্যতা। আপনার কথায় সত্যতা প্রমাণ হইতে হবে, আপনি সত্যবাদী। সত্যতা কাকে বলে? অন্তরে যে কথা আছে সেই মোতাবেক যেন আপনার কথা হয়, অন্তরে আর কথাতে যেন মিল থাকে। মুখে যেটা কথা বলছেন সেটা অন্তর থেকে যেন বলেন, তাহলে সেটা সত্য কথা। আর যদি মুখে ভালো কথাও বলেন আর অন্তরে তার প্রতি বিশ্বাস নেই, তাহলে সেটা মিথ্যা কথা। এটা কোরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহ পাক বলছে ইযা জাআকাল মুনাফিকুনা ক্বালু নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ। মুনাফিকরা হে নবী তোমার কাছে যখন আসবে আর এসে তোমার কাছে বলবে নাশহাদু, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি, ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।
কথা সত্য ছিল না মিথ্যা? কথা সত্য নয় যে মোহাম্মদ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ রসুল, কথা সত্য নয়? মুনাফিকরা বলছে কথা তো সত্য বলছে। ওয়াল্লাহু ইয়ালামু ইন্নাকা লারাসূল, আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ভালো করে জানেন যে হে নবী তুমি নিঃসন্দেহে রসুল আমার, হ্যাঁ আল্লাহ পাকের রসুল। ওয়াল্লাহু ইয়াশহাদু, সে আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন, ইন্নাল মুনাফিকিনা লাকাযিবুন, নিশ্চয় মুনাফিকরা হচ্ছে মিথ্যুক, মুনাফিকরা হচ্ছে কাযিবুন, মিথ্যাবাদী। অথচ কথা তো ঠিক বলেছিল, মুখে বলেছিল, কিন্তু এখানে বিশ্বাস ছিল না। তাহলে মুখে যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ করেন, জিকির খুব করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ, কিছুদিন পরে আল্লাহু আল্লাহু, কিছুদিন পরে হু 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 হু, খুব জিকির করলেন। আর ওইদিকে যখন মাজারে ওরস লাগে তখন ওখানে গিয়ে সিজদা নিয়ে হাজির, খাসি মোরগ নিয়ে হাজির। কোথায় আপনার সত্যতা? মিথ্যাবাদী। আপনার আমল আপনাকে মিথ্যুক বলছে যে তুমি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করে আসলে, তুমি এখানে আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কেন ইবাদত দিচ্ছ? মিথ্যুক তুমি, কাযাব। তোমার অন্তরে যদি বিশ্বাস থাকতো যে আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই, তো আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমার ছেলে মেয়ে নিতেও পারে না, আর ছেলে মেয়ে দিতেও পারে না, রোগ দিতেও পারে না, রোগ ভালো করতেও পারে না। তাহলে এখানে কেন হাজির এই দরগাহে? সত্যতা প্রমাণ হইতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আছে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সাদিকান মিন কলবিহি, অন্তরের সত্যতার সাথে, অন্তরে সত্যতা থাকতে হবে, সত্যিকার অর্থে আপনি মুসলিম এর প্রমাণ আপনাকে কথায় কাজে চলা ফেরাতে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ পাক যেন তার তৌফিক দান করেন। কয়টি হইল? 5টি হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আর কি শর্ত বলেন দেখি? আর একটি শর্ত হচ্ছে আল কবুল, গ্রহণ করা, যেটা বললাম কবুল করা। আপনি লা ইলাহা যখন বলেছেন তখন এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যা বলছে তা সাদরে গ্রহণ করবেন, সাদরে গ্রহণ করবেন। এই কবুল করার বিপরীত হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা, অহংকার করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সিজদা করে না, সে অহংকার করে না? ইবলিস সম্পর্কে জানেন? ইবলিস কি আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল? আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, এত তাড়াতাড়ি জবাব দিবেন না, চিন্তা করে জবাব দিন। ইবলিস আল্লাহকে অস্বীকার করেছিল? আল্লাহর সবগুলি আদেশ অমান্য করেছিল? একটি আদেশ অমান্য করেছিল। আল্লাহকে রব বলে বারবার স্বীকার করেছে। যখন তাকে মালাউন করে আল্লাহ রহমত থেকে তাড়িয়েও দিচ্ছেন, তারপর বলছে রব্বে, হে রব, আনজিরনি ইলা ইয়াউমি ইউবাসুন, কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে ছাড় দাও, রব বলে স্বীকার করছে। তাহলে আল্লাহকে রব বলে ইবলিস কি করতো? স্বীকার করতো। তারপরে আল্লাহ পাকের কাছে দুয়াও করছে যে আল্লাহ দিতে পারে এই ছাড়, এই ক্ষমতা, মানুষকে গুমরাহ করার ক্ষমতা আল্লাহ না দিলে আমি পারবো না। আল্লাহর কাছে ছাড় চাইছে। আল্লাহ পাকের সবগুলো আদেশ অমান্য করেছিল যে আল্লাহ তোমার কোন আদেশ মানবো না, বলেছিল তোমার সব আদেশ মানতে পারি, একটি আদেশ মানবো না। সেটা কি? আদমকে মাটি দিয়ে তৈরি করলে আর আমাকে আগুন দিয়ে, আর আদমকে আমি সিজদা করবো, এই আদেশ মানবো না। অহংকার করেছিল। আল্লাহ বলছেন আবা, অস্বীকার করেছিল, ওয়াস্তাকবারা, অহংকার করেছিল, ওয়া কানা মিনাল কাফির, সেই জন্য কাফের হয়ে গেছিল সে। বুঝতে পারলেন? তাহলে আপনি যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছেন, জেনেছেন, বিশ্বাস করেছেন, ইয়াকিন করেছেন, তাহলে আপনাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যত দাবি আছে তা গ্রহণ করতে হবে সাদরে। যদি গ্রহণ না করেন, আপনার অন্তরে অহংকার থাকে, অবজ্ঞা থাকে, অস্বীকার থাকে, পালন করব না, আমি পারবো না, 5 ওয়াক্ত আমার জন্য ভারী ভাই, সব পারি, আমি ফজর পড়তে পারি না ভাই, হ্যাঁ সব পারবো ভাই, বিবাহ শাদীতে ইসলাম ইসলাম এসব বলতে পারবো না, বাপ মাকে ভেড়ে দিয়েছি যে ভাই বিয়ে শাদী হবে হবে। শিরিক করলো, বিদআত করলো, অশ্লীলতা করলো, যা কিছু করে, উল্টো পাল্টা অনেক কিছু করলো, আপনি চুপ বোবা হয়ে বসে থাকলেন, শয়তান বোবা। যে ব্যক্তি হক জানার পর, সত্য জানার পরেও বলে না, সে হচ্ছে বোবা শয়তান, শয়তান আখরাস। তাহলে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন যে ইযা কিলা লাহুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কাফেরদেরকে যখন বলা হয়তো আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই, ইয়াস্তাকবিরুন, তখন তারা সাদরে গ্রহণ না করে তারা কি করত? অহংকার করত, মানবো না, অহংকার করত। সাদরে গ্রহণ করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি। আপনাকে যদি বলা আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই, তো বাবা তুমি ওরসে কেন যাচ্ছ, তোমার কথা মানবো না, যাও তোমার কথা তোমার কাছে রাখো, মানলেন না তো আপনি। সাদরে গ্রহণ করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কি, তার দাবি কি। আর একটি বলেন, কটা হইল? 6টা হয়েছে।
আর একটি, সেটা হচ্ছে আনুগত্য করা, শির নত করে মেনে নেওয়া, ইনকিয়াদ আর ইস্তিসলাম আরবিতে বলা হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কি করতে হবে? আনুগত্য করতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সামনে সারেন্ডার করতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সামনে শির নত করে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে মুমিনদের গুণ উল্লেখ করেছেন যে তারা, তাদের কাছে যা আসে তারা মেনে নেই। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর এই দাবি পূরণ করবেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে বিধান দিয়েছেন, তৌহিদের বিধান, তা মেনে নিতে হবে। এই মর্মে বেশ কয়েকটি আয়াত রয়েছে কোরআনে কারীমে। একটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন, সূরা বাকারাতে আয়াতটি রয়েছে, বালা মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ। হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মুসলিম, যেই ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করলো, শির নত করে মেনে নিল, আসলাম ওয়াজহাহু লিল্লাহ, কার সামনে? আল্লাহর সামনে। আল্লাহ পাকের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যখন পড়লেন, জানলেন, তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিধানের সামনে শির নত করে আল্লাহর বিধান, আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে নেবেন আপনি। আল্লাহ পাক বলছেন আরেকটি আয়াতে, ওয়ানিবু ইলা রাব্বিকুম ওয়াসলিমু লাহ, তোমরা তোমাদের রবের দিকে ঝাঁপ দাও, ধাবিত হও, ওয়াসলিমু লাহ, এবং তার সামনে তোমরা আত্মসমর্পণ করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন আল্লাহর দ্বীনের সামনে। তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জন্মসূত্রে পেয়েছি, আত্মসমর্পণ আবার কি বুঝি না, শির নত করে মেনে নেওয়া, ওসব করি না, কিছুই নেই। তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কাজে আসবে না। কয়টি হলো? 7টি হলো। 8 নম্বর কেউ কেউ বলেছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহকে একমাত্র মাবুদ মানতে হবে, যেমন ইতিবাচক, তেমন কুফর মা সিওয়াহু, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে এসবের ইবাদত বন্দেগীকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ কোরআনে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, বরং এটাকে আগে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর ইতিবাচক বিধানের আগে নেতিবাচক উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলছেন, ফামান ইয়াকফুর বিত্তাগুতি ওয়া ইউমিন বিল্লাহ, যেই ব্যক্তি তাগুতের সাথে কুফরি করলো, তাহলে একজন মুসলিমকে কুফরি করতে হবে আগে। কার সাথে? আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করতে হবে। কুফরি মানে অস্বীকার করা, অস্বীকারও করতে হবে আর স্বীকারও করতে হবে। অস্বীকার করাও ফরজ আর স্বীকার করাও ফরজ। অস্বীকার কি করা ফরজ? আল্লাহ ছাড়া, তাগুত মানে আল্লাহ ছাড়া যেসবের ইবাদত হচ্ছে, পূজা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া যেসবকে সেজদা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া যেসবের কাছে ধর্ণা দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া যেসব বিধান মানা হচ্ছে, সেই মানব রচিত বিধানকে অস্বীকার করতে হবে। আমরা মানব রচিত বিধান মানি না। তেমনি মানুষের তৈরি করা কবর মাজার পূজার ধর্ম মানি না, দেবদেবীর পূজার ধর্ম মানি না, অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত বন্দেগী, আদেশ নিষেধ মানা যদি ইসলাম বিরোধী হয় তাহলে অস্বীকার করতে হবে। হ্যাঁ, ইসলাম বিরোধী যদি না হয় তাহলে আদেশ নিষেধ পালন করতে হবে। বাপ মা বলছে যে বাজার থেকে আজকে বাবা গোশত আনিও না, আপনি গোশত ভালোবাসছেন, গোশত আনিও না, কি আনিও? আমার জন্য মাছ আনিও। জায়েজ না নাজায়েজ কথা? জায়েজ কথা। সুতরাং সেটা মানা ফরজ, বাপ মা বলেছে বলে। যদি নাজায়েজ কথা বলতো, বাবা এর থেকে বাজার থেকে শুকুরের গোশত আনবে, খ্রিস্টানরা নাকি খুব খায়, খুব মজা লাগে, ওরা কি একদিন নিয়ে আসিও, তো কি করবেন? গরুর গোশত তো খুব খাওয়াইলা বাবা সৌদি আরব থেকে এসে, এদের শুকুরের গোশত নিয়ে আসিও, আনবেন? আনবেন না। তাহলে আল্লাহর বিধান ছাড়া, আল্লাহর বিধান বিরোধী, আল্লাহর দ্বীনের তৌহিদ বিরোধী, নবীর আদর্শ বিরোধী কেউ যদি আদেশ করে তাহলে মানা যাবে না, হারাম। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত অস্বীকার করতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের পুজো পাঠ অস্বীকার করতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের বিধান মানা অস্বীকার করতে হবে যদি শরীয়ত বিরোধী হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের আদেশ নিষেধ মানা অস্বীকার করতে হবে। যদি আপনাকে বলে যে এই কোম্পানিতে চাকরি করলে নামাজ পড়া চলবে না, কি করবেন? পেটের দায় থেকে যাবেন, হারাম। আল্লাহর বিধানের সামনে কারো কথা মানা যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সামনে কারো কথা মানা যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে মান আমিলা আমালা লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদ্দুন, যেই ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যেটা আমার তরিকা না, সেটা প্রত্যাখ্যাত, সেটা তার মুখে ছুড়ে দেওয়া হবে, কবুল করা হবে না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কুল্লু মুহদাসাতিন বিদআহ, প্রত্যেক ধর্মের নামে নতুন কাজ হচ্ছে
বিদাত। আর বিদাতি মোল্লারা বলছে যে বিদাত দুই ভাগে বিভক্ত, বিদাতে হাসানা আর বিদাতে সাইয়্যা। কোনটা মানবেন? বিদাতি মোল্লা হুজুরদের কথা মানবেন যে বিদাত ভালো হয় আর মন্দ হয়, এটা মানবেন, না নবীর কথা, নবীর খুতবার কথা মানবেন? কুল্লু মুহদাসাতিন বিদআত, প্রত্যেক নতুন কাজ হচ্ছে বিদাত। কোনটা মানবেন? নবীর কথা মানবেন। বুঝছেন না? তাহলে আল্লাহর নবীর আদেশের সামনে, আল্লাহর নবীর খুতবার সামনে মোল্লা হুজুরের কথা কোনোই মূল্য রাখে না। হ্যাঁ, হুজুরের কথা, আলেমের কথা যদি কোরআন এবং হাদিস সম্মত হইতো তাহলে 100 বার মানতেন, কারণ তারা আল্লাহ পাকের কথা বলেছে, রাসূলের কথা বলেছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করতে হবে, এটাও ফরজ। গায়রুল্লাহকে অস্বীকার করতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অস্বীকার করতে হবে। আর স্বীকার করা ফরজ। কি স্বীকার করা ফরজ? আল্লাহকে এক এলাহ মাবুদ স্বীকার করা ফরজ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করা ফরজ, এই কালেমাকে। আল্লাহ ছাড়া কে সত্য মাবুদ নেই, এর বাস্তবায়ন করা ফরজ, এর শাহাদাত দেওয়া ফরজ, এর মোতাবেক জীবন যাপন করা ফরজ, এর মানুষকে, সারা বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দেওয়া ফরজ, যেটা করতে হবে। এই 8 নম্বর শর্ত কোন কোন ওলামারা উল্লেখ করেছেন। আর এটাকে আলাদা করে এজন্য বর্ণনা করা জরুরি নয় যে এটা ইখলাসের মধ্যে আসতে পারে। ইখলাস মানে নিখুঁত নির্ভেজাল করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইবাদতবন্দি করা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি শর্ত হচ্ছে, ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে হবে। তার মধ্যে চলে আসবে যখন ইখলাস, নিখুঁত নির্ভেজাল আল্লাহর জন্য করলেন, তাহলে বাকিগুলিকে অস্বীকার করলেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে হক কথা বলার তৌফিক দান করেন, আর হক কথার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন, কোরআন এবং হাদিসকে মজবুত করে ধরার তৌফিক দান করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝার তৌফিক দান করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি পূরণ করার তৌফিক দান করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়েত দান করেন, আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে হেদায়েত দান করেন যারা গুমরাহ হয়ে রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছে গুনার অবস্থায়, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন। আল্লাহ যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে সুস্থতা দান করো, যারা বালা মুসিবত রয়েছে তাদের বালা মুসিবত, মুমিন মুমিনাত তাদের দূর করো। আল্লাহ মুসলিম উম্মার উপর যে বালা মুসিবত এসছে, জালেমদের জুলম হচ্ছে, আল্লাহ পাক এই জুলমের তুমি অবসান ঘটাও, জুলম দূর করো। আল্লাহ যেসব জালেমরা জুলম অত্যাচার করছে তাদেরকে আল্লাহ তুমি ধ্বংস করো। আর যেসব মজলুম ভাই বোন রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে তুমি বালা মুসিবত থেকে উদ্ধার করো। আল্লাহ আমাদের মানসিক শান্তি দান করো, দুনিয়ার শান্তি দান করো। আল্লাহ আমাদের আখিরাতের শান্তি দান করো। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইমাম যদি মিথ্যা কথা বলেন তার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা? কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা কথা বলে তাহলে সে ফাসিক, গুনাহগার হয়, কাফের হয় না, মুশরিকও হয় না। শুধু নামাজ জায়েজ নয় মুশরিকের পিছনে আর কাফেরের পিছনে, কোন অমুসলিমের পিছনে নামাজ, খ্রিস্টানের পিছনে নামাজ জায়েজ নয়, তাই না? কেউ দেখছেন যে এই লোক কবর মাজারে সেজদা করে আসলো, খাসি জবাই করে আসলো, তার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। বাকি যে কোনো ফাসিক আছে, মদ খেয়েছে আর হুঁশ হওয়ার পর নামাজ পড়তে এসছে, ফাসিক, আর সে নামাজ শুরু করে দিয়েছে, তাহলে আলাদা জামাত করা যাবে না, আপনাকে ওই জামাতে নামাজ পড়তে হবে, মুসলমানদের জামাতে নামাজ পড়তে হবে। বিড়ি সিগারেটের গন্ধ ছড়াচ্ছে, ফাসিক, নামাজ শুরু করে দিয়েছে, বলিয়েন না যে আপনি নামাজ পড়ান, আপনি নামাজ পড়ান, বা ভালো লোককে বলেন। চোখওয়ালা মামা থাকতে কানা মামাকে নামাজ পড়াইতে বলবেন না, অর্থাৎ সিগারেট খোর, মদখোর, মিথ্যুক, তাকে বলবেন না যে নামাজ পড়ান হুজুর, মিথ্যা কথা বলে হুজুর নামাজ পড়ান না, হুজুর নাই, কিন্তু আর একজন মিথ্যা কথা বলে না, পরেশগার মানুষ, আর সুরা মুখস্থ আছে, নামাজের মাসলা মাসাইল জানে, তাকে ইমাম বানান। কিন্তু আপনার হাতে ইমাম বানানো যদি না থাকে, আপনার এই ক্ষমতায় না থাকে, তাহলে নামাজ শুরু হয়ে গেছে, অথবা ইমাম নির্ধারিত সরকারের পক্ষ থেকে অথবা গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে, তাহলে গুনাহগার, ফাসিক, যে কোনো কাবিরা গুনাহকারীর পিছনে নামাজ হবে। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের, হানাফি, শাফিঈ, মালিকি, হাম্বলি, আহলে হাদিস সমস্ত উলামাদের আকীদা। জি। আর ভাই প্রশ্ন করেছেন, পিতামাতার কবরের পাশে হাত তুলে দোয়া করা যাবে কিনা? কবরের পাশে হাত তুলে দোয়া করা যেতে পারে, কখনো কখনো করবেন, কখনো হাত তুলে করবেন না, তবে সালাম আর দোয়া এমনি পড়াটাই ভালো। তবে হাত তুলে যদি দোয়া করেন কিবলামুখী হয়ে করবেন। কবর সামনে করে করছেন অথচ কিবলা হয়তো পিছন দিকে, দোয়ার আদবের খেলাফ। ধরেন কবর এই দিকে আছে, কবরটাকে সামনে করে আমরা যেমন বসে আছি এরকম দোয়া করছেন, না, এই দোয়া ঠিক নাই। দোয়ার একটি শরীয়তি সুন্নতি আদব হচ্ছে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা। সুতরাং কবর সামনে থাকলো কিন্তু আল্লাহ পাকের সামনে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন,
হাত তুলেও দোয়া করা যেতে পারে। সম্মিলিত মোনাজাত নামাজ পড়া, জানাজার নামাজের পরে সম্মিলিত মোনাজাত করে কবরগুলিকে ঘিরে নিয়ে, এটা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং এমনিতে বিনা হাত তুলাই দোয়া করা, মাইয়াতকে দাফন করার পরেও দোয়ার হাদিস আছে, ফাখলিসুল্লাহ দোয়া, কিন্তু এমনি দোয়া করে আল্লাহ মাগফিরলাহু, আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও, আল্লাহুম্মা আরহামহু, আল্লাহ তারপর রহম করো, আল্লাহ তাকে মুনকার নাকিরের সওয়ালের জবাব দেওয়ার তৌফিক দাও, এইভাবে আল্লাহুম্মা সাব্বিতহু, আল্লাহ তাকে তুমি অটল রাখো, আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতবাসী করো, ওয়াদখিলহুল জান্নাহ ওয়াকিহি মিন আযাবিল কবরি ওয়া আযাবিন নার, এরকম যে দোয়াগুলি আছে বা এমনিও বানিয়ে আপনি নিজের বাংলা ভাষায় দোয়া বলতে পারবেন। রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, বারবার আপনি বাপ মা মারা গেছে কবরের সামনে বলেন, কিন্তু হাত তুলে বিশেষ করে সম্মিলিত এর কোনো দলিল নাই। আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন, বৃদ্ধ মহিলা তার উজু করার পর বারবার প্রস্রাব এসে যায়, উজু রাখতে পারেন না, এক্ষেত্রে তার করণীয় কি? বৃদ্ধা মহিলাই হোক অথবা কোনো যুবক মানুষ হোক অথবা যে কোনো বয়সের লোক হোক, যদি পেশাব ফটফট করে আসতেই থাকে, শুধু মহিলাদের না, আমরা বাচ্চাদেরকেও দেখেছি অনেক সময় 10 বছর 12 বছর 14 বছরের ফটফট করে পড়তেই আছে। তো এইরকম যদি রোগ থাকে, তাহলে আজকাল সৌদি আরবে এক ধরনের বড় বড় পাম্পার্স পাওয়া যায়, বুঝেন তো, পাম্পার্স ছোট বাচ্চাদের পেশাবের জন্য ওটা লাগানো হয়। তো এখানে তো উন্নত ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশের নাই। তাহলে কাপড় দিয়ে বেঁধে নেবেন, নেংটি বাঁধা, বুঝেন কি, হ্যাঁ, যে চাষিরা যে নেংটি শার্টে কাপড় বেঁধে নিয়ে, যাতে করে রসগুলি পুরো কাপড়ে ছড়িয়ে না যায়, ওই যে কাপড়টা বাঁধা থাকলো সেই কাপড়ে থাকলো। আর প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য উজু করে নেবে, যেমন ইস্তেহাজা আর রোগের, যদি কোনো মহিলাকে ইস্তেহাজার রোগ মানে অতিরিক্ত মেন্সের পরে অতিরিক্ত ব্লিডিং হচ্ছে, রক্ত আসছে, এরকম যদি হয়, তাহলে সেসব মহিলাকে বলা হয়েছে তোমরা মজবুত করে বেঁধে নাও কাপড়, আর কাপড় বেঁধে নেওয়ার পরে প্রত্যেক নামাজের জন্য উজু করো আর নামাজ পড়ো। প্রত্যেক নামাজের সময় একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর উজু করে নেবে, নামাজ পড়বে। আপনি সুস্থ মানুষ 5 ওয়াক্তে 5 বার উজু করা জরুরি নয়, কিন্তু যেই ব্যক্তির এইরকম পেশাব বারবার চলে আসে, অথবা ইস্তেহাজার রোগ আছে, ব্লিডিং হচ্ছে, তাহলে সেই ব্যক্তি সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেঁধে নেবে আর প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য উজু করবে। এটাই হচ্ছে তার সমাধান। আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন, বারবার হাওয়া খারিজ হয়, এর জন্য কি বারবার উজু করতে হবে? স্বাভাবিক হাওয়া খারিজ হলে উজু নষ্ট হয় না, কিন্তু হাওয়া খারিজ হওয়া যদি ইয়াকিনের সাথে দৃঢ় বিশ্বাস যে আসলেই হাওয়া খারিজ হয়েছে, তাহলে উজু নষ্ট হয়েছে। আর একটা হাদিস আছে যে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে, বিশেষ করে যাদের গ্যাসের রোগ থাকে, একটু পেটটা ফুসফুস করতেই থাকে, হ্যাঁ, তখন মনে হয় যে হাওয়া খারিজ হয়ে গেল, হাওয়া বেরিয়ে গেল, বায়ু সরে গেল, আসলে সরেনি, সন্দেহ হচ্ছে, মনে হয় বেরিয়ে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাত্তা লা ইয়ানসারিফ, নামাজ থেকে ফিরবে না, নামাজ ছাড়বে না, হাত্তা ইয়াসমা সাউতান আও ইয়াজিদু রিহান, যতক্ষণ পর্যন্ত আওয়াজ না শুনবে অথবা গন্ধ না পাবে, মানে দৃঢ় বিশ্বাস না হবে। দৃঢ় বিশ্বাস হলে আপনি তখন নামাজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। আর যদি শুধু একটু সন্দেহ হয়, শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে মানুষকে যাতে করে নামাজটা খারাপ হয়, তার শয়তানের এসব ওয়াসওয়াসার দিকে খেয়াল করবেন না। আর শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, 2 ভাই, এক ভাই বলেছেন আমার আব্বা খুব অসুখ, তার জন্য দোয়া, আর এক ভাই বলেছেন আমার মায়ের শরীর খুব অসুস্থ, তার জন্য দোয়া চেয়েছেন। এই 2 ভাই দোয়া চেয়েছেন, এক ভাইয়ের ভাই অসুখ, হ্যাঁ, মা, আরেক ভাইয়ের মা অসুখ আর আব্বা অসুখ। আল্লাহ পাক এইরকমই, অনেকে বলেননি হয়তো লজ্জাতে, অনেকে বলেননি যে কত আর বলবো। আর এইরকম কে আছে যেই ব্যক্তি বিপদ মুক্ত আছে কি দুনিয়াতে? দুনিয়া তো পরীক্ষার জগৎ। কারো হয়তো ভাই বোন মা বাপ অসুস্থ আছে, কারো নিজেরই মানসিক অশান্তি আছে, কারো শারীরিক রোগের কারণে অশান্তি আছে, কে রোগ মুক্ত আছে, তাই না? কেউ হয়তো না শরীর সুস্থ আছে কিন্তু মালিকের পক্ষ থেকে পেরেশানিতে আছে, আর্থিক সমস্যা আছে, পাড়া প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে সমস্যা আছে। দুনিয়াতে সমস্যার শেষ নাই। আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করেন বিভিন্ন বালা মুসিবত দিয়ে। আল্লাহ পাক সবার বালা মুসিবত যেন দূর করেন। যেসব ভাই বোনেরা অসুস্থ রয়েছেন, যেসব ভাইদের আত্মীয় স্বজন অসুস্থ রয়েছেন, আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। যেসব ভাইদের ওপর বালা মুসিবত রয়েছে, আল্লাহ পাক বালা মুসিবত যেন দূর করে দেন। যেসব ভাইরা আর্থিক সমস্যায় রয়েছেন, আল্লাহ আর্থিক সংকট যেন দূর করে দেন। যেসব ভাইরা গুনাহতে ডুবে রয়েছেন, আল্লাহ গুনাহ থেকে তওবা করার তৌফিক দান করেন। যেসব ভাইরা ফরজ আদায় করেন, আল্লাহ পাক ফরজ আদায় করার তৌফিক দান করেন। যেসব ভাইরা 4 ওয়াক্ত আদায় করে ফজরে উঠতে পারেন, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং আল্লাহ পাকের সত্যিকার বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে আখিরাতমুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন।
আল্লাহ পাক আমাদের 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের ফজরের নামাজ জামাতে পড়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের সত্যিকার অর্থে খাঁটি মুমিন যেন করে দেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের গুনাহ খাতা মাফ করে জান্নাতুল ফিরদৌস যেন দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মওতের সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার জন্য তৌফিক দান করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রিসালাতের শাহাদাতের জন্য তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক যেন এই ঈমানকে টিকিয়ে রাখার তৌফিক দান করেন। দুনিয়ার সমস্ত ফিতনা থেকে, শয়তানের ফিতনা থেকে, জিনের ফিতনা থেকে, মানুষের ফিতনা থেকে, পাড়া প্রতিবেশীর ফিতনা থেকে, আশেপাশের লোকের ফিতনা থেকে, সমস্ত ফিতনা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন রক্ষা করেন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন শাররি কুল্লি জি শার। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি আজিলিহি ওয়া আজিলিহি মা আলিমনা মিনহু মা লাম না'লাম ওয়া নাউযু বিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি আজিলিহি ওয়া আজিলিহি মা আলিমনা মিনহু মা লাম না'লাম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, তাইলে কিছু বললে বলেন। প্রশ্ন আছে? একা জিজ্ঞেস করে নেবেন, পরে অসুবিধা নেই। সময় পনে গেল। দুজন মহিলা বাইসে আসছে অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে, মানে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের লোকে কেউ চিনে না, একজন হিন্দু একজন মহিলা, এমন কোন অভিযান নাই যে এটা ধরার মতো, মানে এই ঘটনাটা কিভাবে ধরা যাবে যে মুসলমান একজন আর হিন্দু একজন, এটা বাইসে আসছে পানি দিয়ে। আপনার এটা বাস্তবে হয়েছে না, মানে এরকম প্রশ্ন? এটা কল্পনা। এরকম বাস্তবেও কিছু হয়েছে, পুলিশ আসার পরে মানে কিভাবে এটা বললো যে এটা মুসলমান এটা হিন্দু। প্রথম কথা, যদি পুলিশ শনাক্ত করতে পারে তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে মানে যোগাযোগ করে, তাহলে তো ভালো কথা। আর না হলে মুসলিম দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে, আসল হচ্ছে যে মুসলিম ধরে নিতে হবে। মুসলিম ধরে নিয়ে কি করতে হবে? দাফন করতে হবে, জানাজা পড়তে হবে। কাফের হইলেও তো আগুনে জ্বালানো যাবে না। আর আপনাকে বলেন যে হিন্দুরাকে দিয়ে এসো জ্বালাবার জন্য, এটা তো ইসলাম নাই। বুঝতে পেরেছেন? কাফেরেরও যদি লাশ হয় আর মুসলিমদের হাতে আসে, তো জানাজা পড়বেন না, আর মুসলমানদের কবরস্থানে দফন করবেন না, অন্য জায়গায় দাফন করবেন। সৌদি আরবে কি করা হয়, কোন হিন্দু মারা গেলে আদেশে যদি না নিয়ে যাওয়া হয়, তো আগুন দিয়ে জ্বালাতে দেওয়া হয় নাকি? কি করা হয়? এই রিয়াজ রোডে নিয়ে এসে আলাদা করে ওদেরকে দাফন করা হয়, আলাদা। হিন্দু খ্রিস্টান অন্যদেরকে আলাদা দাফন করা হয়। মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েজ নাই। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু তাদেরকে জ্বালাতে দিয়ে দিবেন যে হিন্দুরা তোমরা নিয়ে যাও, এটা ইসলাম নয়। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন, কারণ লাশকে জ্বালানো জায়েজ নয়। কাফের লাশ হলেও পুঁতে দিতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের লাশকে বলেছেন, আলীকে বললেন যে আলী, তোমার বাবা মরে গেছে, ফাওয়ারে আবাক, তোমার বাবাকে যাও পুঁতে আসো, মাটিতে ঢেকে আসো। জানাজা নামাজ পড়তে যাননি। তারপরে একসাথে দুটো মহিলা এলো, দুটো পুরুষ এলো, কিছুতে চিনতে পারলেন না। এই চেনার দায়িত্ব আপনাকে আল্লাহ দেননি। আপনি জানাজা পড়ে, আসল হচ্ছে মুসলিম দেশে মুসলিম, সুতরাং জানাজা পড়ে দাফন করবেন, বাকি আল্লাহ পাক করবেন, যে পাক হওয়ার যোগ্য, যে মুসলিম তাকে আল্লাহ মাফ করবেন। আর আপনার জানাজাতে যে মুশরিক হয়ে কাফের হয়ে মরেছে তার কিছুই হবে না। ইন তাস্তাগফির লাহুম ৭০ মাররাতান ফালা ইয়াগফির আল্লাহ। আল্লাহ বলছেন কাফের জন্য আর মুশরিকের জন্য, মুনাফিকের জন্য ৭০ বার করে যদি আল্লাহর কাছে মাফ চাও যে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও, আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও, জানাজার নামাজ ৭০ বার করে যদি পড়ো কোনো হিন্দুর, তবুও মাফ হবে না। কোন কবর পূজারী জানাজা ১০০ বার করে পড়ো, তবুও মাফ করবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। বুঝতে পেরেছেন? আপনার কাজ হচ্ছে মুসলিম দেশে মুসলিম, হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক, জানাজার নামাজ পড়ে দাফন করবেন। আমাদের দেশে ক্যান্সারের মতো একটা ব্যাধি ছড়িয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে জমি বন্ধক। জমি বন্ধক শরীয়ত সম্মত কতটুকু, বৈধ এবং অবৈধ? জমি বন্ধকের এই রোগ সম্পর্কে জানতে পেরে ২-৩ বছর আগে একটা বক্তব্য করেছি। হ্যাঁ, আমাদের কি শামসুদ্দিন ভাই নাই বন্ধকের বিধান, সুতরাং ওনার কাছে বন্ধকের বিধানের 1 থেকে 1.5 ঘন্টার সিডি আমার বক্তব্য আছে, ওর কাছ থেকে নিয়ে শুনে নেবেন। বন্ধক জমি রাখলেন আর টাকা দিলেন, টাকা যতদিন ও ভোগ করতে থাকলো, আপনি জমি থেকে ফসল ভোগ করলেন আর ফুল টাকা ফিরিয়ে নিলেন, ফুল টাকাও পেলেন আর জমির ফসল খেলেন। জমির ফসলটা কি? সুদ নয়? ব্যাংকে টাকা রাখলেন 1 লাখ টাকা, আর 2 বছর পরে 1 লাখ টাকাও নিলেন আর 10,000 টাকা বেশি নিলেন, কি সুদ? ওই 10,000 টাকা অতিরিক্ত ওটা সুদ হলো, আর 10 মণ ফসল খেলেন, ওটা সুদ হলো না? একই তো সুদ, বরং এটা বেশি সুদ, কারণ প্রত্যক্ষ কাস্টমারের কাছে খাচ্ছেন, ওখানে তো পরোক্ষ ব্যাংকের মাধ্যমে ভায়া হয়ে খাচ্ছেন আপনি, তার চাইতে মারাত্মক এই সুদ। এই বন্ধকের বিধান বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে, একেবারে স্পষ্ট। সুদ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা, আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন। কোনোদিন বরকত হবে না এই বন্ধকের ব্যবসা করে, সুতরাং বন্ধক জায়েজ নাই। যদি আপনি এটাকে হালাল মনে করতে চান,
তাহলে এইভাবে হালাল করবেন যে টাকা ধার দিয়ে এহসান করেছি, আমার টাকার জামানত সিকিউরিটি হিসাবে জমিয়ে রেখেছি, জমির ফসল বাবা তোমার, আমি চাষ করছি সেজন্য অর্ধেক আমার, তুমি জমির মালিক সেজন্য অর্ধেক তোমার, এভাবে হালাল করেন। অথবা তোমার 10 মণ মোটামুটি ফসল খেয়েছি, আনুমানিক 19-20 এর দাম 10,000 টাকা হচ্ছে, সুতরাং টাকায় 1 লাখ টাকা আর না দিয়ে 10,000 টাকার আমি তোমার ফসল খেয়ে ফেলেছি, 90,000 টাকা আমাকে দাও, তাইলে হালাল করলেন আপনি। বুঝতে পারছেন আমার কথা? আর আপনি টাকা 1 লাখ ধার দিয়েছেন, 1 লাখও খেলেন, আর 10-20 মণ ফসলও খেললেন 5 বছর ধরে, 2 বছর ধরে, তাহলে একবারে ডাহা স্পষ্ট সুদ খেলেন। সুদখোর জাহান্নামে কঠিন অবস্থায় থাকবে। 7টি ধ্বংসাত্মক গুনাহ, তার মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে ওয়াকলুর রিবা, সুদ খাওয়া, সুদ খাওয়া। জি, লাস্ট প্রশ্ন করব তার সত্ত্বেও আসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিতা মাতা কি ছিলেন, মুসলমান না কাফের? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেয়ের বাপ মা মুসলিম ছিলেন না কাফের ছিলেন? প্রশ্ন আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন নবী হন তখন কত বয়স ছিল? 40 বছর। তখন তার মা বেঁচে ছিলেন? জোরে বলেন। বাপ বেঁচে ছিলেন? তাহলে তার আগে কার হাতে মুসলিম হলেন তারা? হ্যাঁ, ভালো করে বুঝেন। নবী 40 বছর বয়সে নবী হলেন, তার আগে কখনো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত দিতে জানি, কারণ ইসলাম তো আসেনি তার কাছে নবী হওয়ার আগে। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাপ কখন মারা গেছে? তার জন্মই হয়নি, জন্মের আগে মারা গেছে। মা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একেবারে ছোট, মাত্র কয়েক বছরে, তখনই মারা গেছে। তাহলে আমেনা আব্দুল্লাহ কার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন বলেন? যদি বলেন মুসলিম, কারণ আমাদের বিদাতীরা বলে যে তারা মুসলিম, তারা জান্নাতি, তারা সার্টিফিকেট দেয়, জান্নাত তাদের ঘরের, তো এই জন্য যাকে তাকে সার্টিফিকেট দেয়। তো যদি তাই হয়, কার হাতে তারা মুসলিম হলেন? তখন ঈসা নবী বেঁচে ছিলেন, মুসা নবী বেঁচে ছিলেন? হ্যাঁ, কোন আলেম, ইহুদি খ্রিস্টান আলেমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? না, তারা মূর্তি পূজক ছিলেন। মক্কার লোক, তারা 360টি মূর্তি কাবার চারিদিকে রেখে পূজা করতো, তাদেরই একজন আব্দুল্লাহ, তাদের একজন আমেনা। তাহলে শিরকের অবস্থায় মারা গেছে না ইসলামের অবস্থায় মারা গেছে? শিরকের অবস্থায় মারা গেছে। আমাদের দেশে বিদাতীরা আরো কিছু নতুন কথা আবিষ্কার করেছে, আপনারা জানেন কিনা শোনাচ্ছি। বিদাতী এই বেরুলিবিরা বলে, বিদাতপন্থী কবর পূজারীরা বলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 40 বছর বয়সে নবী হলেন, তারপরে নবীর মা বাপকে কবর থেকে উঠানো হলো। কবর থেকে উঠানোর পরে তাদেরকে নবীর সামনে হাজির করা হলো, তারা কলমা পড়ে মুসলমান হলেন, তারপর আবার কবরে চলে গেলেন। এতগুলি কথা আবিষ্কার করেছে মা আনজালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, না কোরআনে না হাদিসে, তাদের পকেটের কথা। আচ্ছা, নবী আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু, একটি কথা বলে শেষ করি। নবী আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইব্রাহিমের বাপ কোথায় যাবে? মুসলিম না কাফের? তার নাম কোরআনে আছে ওয়াইজ ক্বালা ইব্রাহিম লিআবিহি আযারা। আযর কোথায় যাবে? জাহান্নামে যাবে, সহিহ বুখারীর হাদিস আছে, আর কোরআনে কারীমে তার কথা আছে, সে জাহান্নামী, ঠিক না? তাহলে আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, তিনিও নবী রাসূল, তার বাবা জাহান্নামী, আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তার ক্ষেত্রে কেন এত পাইতারা যে জান্নাতে ঢুকাবই করবে? কেন? কেন? আল্লাহর হিকমত। নূহ নবীর স্ত্রী কম নাকি? লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী যেমন তেমন ব্যাপার নাকি? চিন্তা করেন আপনি। আল্লাহ পাকে যাকে ইচ্ছা করেছেন হেদায়েত দান করেছেন, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ হেদায়েতের তৌফিক দিয়েছেন। জি, ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ। और एक सवाल सिर्फ उर्दू में उसका जवाब आएगा इंशाल्लाह। सवाल यह है कि अगर किसी की जेब में यानी पैकेट में किसी की तस्वीर हो, चाहे वो बीवी की तस्वीर हो या एकमा की तस्वीर हो, यानी किसी चीज की तस्वीर हो, तो यह तस्वीर लेकर के उसकी नमाज होगी या नहीं? सवाल बांग्ला बुझते पारছেন আপনারা, তাই না? सवाल यह है कि अगर किसी के पॉकेट में, जेब में तस्वीर फोटो है, तो ये फोटो लेकर के, जानदार की फोटो, हाँ, दरख्त का फोटो नहीं, जानदार का फोटो, किसी इंसान का फोटो, कुत्ते का फोटो, हाँ, बिल्ली का फोटो, तो किसी जानदार की अगर तस्वीर किसी के जेब में हो या इकामा में हो तो नमाज होगी या नहीं? नमाज होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। किसी ने, ना हनफी, ना शाफी, ना मालिकी, ना हम्बली, ना किसी मुहद्दिस ने कहा है कि जेब में अगर फोटो रहे तो नमाज नहीं होगी। ये कोई फतवा नहीं है, किसी का फतवा नहीं। बाकी फोटो रखना इस तरह से, फोटो को हिफाजत में रखना, फोटो को अपने साथ रखना,
ये जायज है या नहीं, ये मसला है। फोटो अगर लटका के रखा जाए तो बिला इख्तिलाफ हराम है, समझे ना, अगर लटका के रखा जाए। और अगर फोटो को छुपा के रखा जाए तो इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन इसमें भी गैर जरूरी फोटो रखना सही है कि जायज नहीं है, गैर जरूरी। मिसाल के तौर पर बच्चे का यादगार के लिए, हाँ, बीवी की यादगार के लिए कभी कभी देखते रहेंगे, फोटो कागज में यादगार के तौर पर रखना जायज नहीं, यही सही मसलक है। जरूरी अगर है, कानूनी तौर पर जरूरी है, इकामा में जरूरी है, नोट में पैसे में जरूरी है, समझ रहे हैं ना, पासपोर्ट में जरूरी है, शनाख्ती कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में जरूरी है, वगैरह वगैरह, तो ये सिर्फ जायज ही नहीं है बल्कि बस आपका जरूरी भी, वाजिब भी है। इसलिए कि आपको हलाल रोजी करना जरूरी है और वो इकामा के बगैर नहीं हो सकता। आप अगर कहें कि मैं अगर फोटो लगाएंगे तो इकामा नहीं लूंगा, तो वैसे जाओ मासलामा, तुम जाओ, हलाल रोजी छोड़ दो फिर, है ना। तो इसलिए जरूरी है, ये है मसला जी। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। যাই হোক, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শেখের মূল্যবান আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শেখের মূল্যবান তার কথা শুনলাম। এই শোনার অর্থ যেন এটা না হয় যে আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে যে আলোচনা শুনলাম, এই আলোচনার পর আমাদের ফজরের নামাজ যেন না ছুটে। যদি আমাদের ফজরের নামাজ ছুটে তাহলে যতটুকু আমরা নেকি কামাই করলাম এখানে বসে সওয়াবের উদ্দেশ্যে, এর থেকে বহু গুণে গুনাহ নিয়ে আমি সকালবেলায় উঠব। তো আমাদের উচিত আমরা যেমন শুনলাম সেভাবে যেন আমরা আমল করি এবং শেখকে যেন আমরা ভবিষ্যতে আরো বেশি বেশি এখানে আনতে পারি এবং আমরা ইস্তেফাদা করতে পারি, সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করেন। আমিন। সালাম আলাইকুম।